Sorry, I'm adding some points at the last moment. As you all know, I'm a Tamil-speaking parliament member, especially from northern part of the Sri Lanka. I just forgot the one point. As you all are aware, we have excavation going on Chemmani, which is now passing 480 skeleton has been taken out of the Chemmani mass grave. And as you all are aware, the original Chemmani mass grave excavation was started. The case was in 1996, where it was closed by then government. And now in the recent times, the Chemmani mass grave was again started digging up. The same judge who has given the verdict in 1996 was waiting for the Supreme Court of Appeal appointment, where he was rejected. He was first ranked and he was rejected, Mr. Ilanjalian. And then later this judge's age extension is introduced. Now that we look as a Tamil community, we look at that as a systematic discrimination by the government, because Judge Ilanjalian was very very courageous, and he was the one who, in that during the war times in 1990s, where the local war is at the peak, he has given verdicts without any fear. Now the current government has dropped him out of Court of Appeal, and now they have introduced this judge's extension. And people from the north always look for the international investigation for the Chemmani mass grave, which is now passing 480. So now the current government, what they are trying to do is they are trying to appoint some judges who can work with the government, and that international intervention on that Chemmani mass grave is blindly closed. So therefore, as from Jaffna, north part of the Sri Lanka, I would like to bring your kind consideration that if there is any point that you can voice up, the minority people from Sri Lanka, this is a major concern from us. So this extension even affects the minorities in a very severe way. Thank you. இப்போ நான் ஆங்கிலத்தில் கதைச்ச பார்த்துருப்பீங்கள். இது எங்கே கதைச்சினான், என்ன கதைச்சினான் என்கிறத தெளிவாக சொல்ல போகிறோம் இந்த வீடியோவில். அதை விட இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பெரிய அடிபாடு நடந்தது. அது சிங்களத்தில் பட்டு கேவலமான அரசாங்கத்தின் வேலை. அந்த அடிபாட்டை பாருங்கோ. அது பிறகு இது தொடர்பாக இன்றைய கதைப்போம். இன்றைக்கு 1.5 மணித்தியாலத்துக்கு மேலே ஒரு பெரிய கதை மாதிரி தான் எங்களுடைய இந்த 9 மணி அரசியல் அப்டேட் போகும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன நடக்குது, உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு விரும்பினா நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே. මීළඟට රාමදාන අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් කාලයක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මූලාසරණ මන්ත්‍රීතුමනි. මම ඔබතුමාගේ අවසරයට ඇතුව 91 මම අද මේ සම්බන්ධ වෙන මේ පනත අදාළ වෙන්නේ නැති ඒවා සමහර දේවල් මම දෙමළ වලින් කියලා ඊට පස්සේ තමයි මගේ මේ පනත ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ. இன்றைய தினம் நான் முக்கியமாக இந்த பாராளுமன்றத்திலே கலைக்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் யாழ்ப்பாணத்திலே பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்திலே நடக்கின்ற ஒரு விடயம். அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியினுள்ளே ப்ரொஃபசர் ரகுராம் என்று சொல்லப்படுபவர் வந்து இதுவரைக்கும் ඔබතුමාගේ අදාළව අද දවසට අදාළව ඒකයි මම කිව්වේ 91 එකේ ඔබතුමාගේ අවසරය ඇතුව කතා කරනවා කියලා. ඔබතුමා අදාළ හරි. யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே ப்ரொஃபசர் ரகுராம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒருவர் இன்றைய தினம் வந்து எங்களுடைய பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 14 மாணவிகளை கற்பழித்தது தொடர்பாக அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த 14 மாணவிகளும் போய் வெளியிலே அவர்களுடைய நடந்த அநியாயத்தை நடந்து கூறிய போது டிசி அல்லது பீடாதிபதியால் அவர்களுக்கு எதிராக அந்த விடயங்கள் கதைக்கப்பட்டது. அதாவது வந்து அந்த விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் சொன்னால் அதை நீதிமன்றத்திலே கொண்டே போட்டுக்கொள்வார்கள். ஆகவே මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා මේ අදාළව අද දිනට අදාළව කතා කරන්න. Thank you. ඒක එතන රப்பර දෙකක් ගියා. ඒ නිසා අදාළ அந்த நீதிமன்றங்கள்ல போய் நடக்கின்ற அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கதைக்கின்ற போது මෙච්චරයා කතා කරේ නෑ. ඒක කියන වෙලවෙන கமண்டே මම කතා කරනවා යෝන එකක් කරගන්න. ඒ නිසා මේ அந்த விடயங்கள் கதைக்கின்ற போது அந்த நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போது அந்த 14 மாணவிகளுக்கு நடந்த அந்த சில விடயங்கள், அந்த அவர்களுடைய பாலியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்திலே ஒருபோதுமே அவர்களால் அதை முன்னிலைப்படுத்தல. ஒரு பேராசிரியர் ஒருவரை මන්ත්‍රීතුමා මම නවත්තන්නද? ඔබතුමාට කතාවලට අද මගේ වලාව නාස්ති කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාට ඕන දේවල් කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබතුමාට එහෙනම් මේ නවත්තන්නද මම? දැන් ඔබතුමා ඒක ඔබතුමාගේ තීරණයක්. මෙහෙමයි. දැන් මේ මෙච්චර මිනිස්සු කතා කර හිටියානේ මෙච්චර වෙලාවේ. ඔයා දැන් මේ කයන්තර මාර්ග කොහොමද මේ පොයින්ට් ඕඩර් කරගෙනකොට ඔයා මොකද කිව්වේ නෑනේ. එයා අදාළ තියෙන කතා කරේ.
මේ බච්මේට් ඒ නිසා මෙයාට මේක කතා කරන්න බැරි වෙලා තියෙන. ඒ නිසා නැගිටලා ඔබතුමාට කියන්නේ මේක. මේ මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න මම කියන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ මේ උතරේ ඉන්නේ මේ 14 දෙනෙකුට නඩුව දාලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න මේක කරලා. ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒක මේ මෙතන කංශක කියන්නේ නඩුව කරන එක නගේ යාළුවා. එතකොට එයා විල ඔබතුමාට කියනවා ඔබතුමා මේ මාව කරදර කරනවා. එහෙනම් කියන්න කතා කරන්න එපා කියලා අපි මේක දාලා යන්න. ඔබතුමා ඒක තීරණය කරන්න කතා කරනවද නැද්ද කියලා. දැන් මම ඔබතුමාට මම අවසරය ඉල්ලලා තමයි මම ඔය සිංහලෙන් කතා කළා තමයි මේ පටන් ගත්තේ මේ කතා කරත් ඔබතුමාට මේ සෙල්ලම මේ ආවිල්ලා ඔය මේ නාම රාජපක්ෂට අරවා මේවා කියලා කතා කරනකොට ඔයලා කොහෙද ගියේ මේ මොකද්ද මේ මූලාසන ඉඳලා කරන වැඩ මූලාසනේ ඉඳලා නෙමෙයි මේ කොච්චර වෙලා නැසක එන මේ කියන්නේ මේ කතා කරන්න එපා කියලා මේ මම කතා කරන්නේ බදලත් ප්‍රශ්න එකක් උත්තර එක්කෙනෙකුට මේ නඩුව දාලා තියෙනවා ඒක ගැන කතා කරන්නේ අයි මේ ඕම කරදර කරන්නේ අපිට මේ කාන්සකට කියන උත්තර නිලධාරියට කියන්නේ යාගේ ගුරුවරන් කියලා යාගේ යාළුවා තමයි මේ නඩුව කරන්නේ කරු මූලාසන කරදර කරන්න එපා අන්තිතුමනි මාතෘකාවට අදාළ නොවන මේ සභා ගර්භයට නොගැලපෙන මේ හැම දෙයක්ම හැන්සාට් එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා යෝජනා කරනවා. මේකක් ඉවත් කරන්න කියලා කොහෙවත් නැහැ. මේ මගේ ටයිමර් කියන්නේ කොච්චර වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔබතුමාට විනාඩි 7යි. ඔබතුමාට අදාළව අද දවසේ විනාඩි 7යි. මම කතා කරන්නේ උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්න. දැන් එක ප්‍රශ්න වලට අපි බලාගෙන හිටියා අවුරුදු ගානක් යනවා ප්‍රශ්න කතා කරන්න. මේ සභාව ඇතුලේ කොච්චර දවසක් කතා කරලා තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ වැදගත් ප්‍රශ්න. මම ආණ්ඩුවට මේ අධි කරලා නැහැ. අයියෝ ඔබතුමා නිකන් මේ කංශකගේ කතාව කළා මගේ බලවන්න නවත්තන්න. මම කතා කරන්නේ උත්තරේ මේ අහිංසක ගෑනුල මේ 14 දාන තියෙන නඩුව ගැන කතා කරන්නේ. ඒක කතා කරන්න බැලුද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මොකද්ද මේ සෙල්ලම? මේ අපේ රාජකාන්ත මන්ත්‍රීතුමා අපිට කියන්නකෝ මේක. මේ පුට වාඩි වෙන කලින් මේ සානි කොට කියවලන්න කියලා. මගේ ටයිම් එක කියන්න දැන් කොච්චර වෙලා කියනවද කියලා. තව තියෙන විනාඩි 3යි තප්පර 12යි. මොකද්ද මේ සෙල්ලම මේ රාජකාන්ත මන්ත්‍රීතුමා? මේ මං කතා කරන්න යන්නේ උත්තර තියෙන මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්නේ. මේ බලන්න විනාඩි 4ක් මේ කොච්චර කොහොම නාටි කරනවද නාටි කරලා දිනවා කියලා. දැන් කොහොමද අපි කතා කරන්නේ මේක ඇතුලේ? ඔබතුමාට අදාළව කරුණු නෑ මේ බලන්න ඕලක සත්‍යම කතා වැඩනේ කරන්නේ. සත්‍යම කතා වැඩක් කරන්නේ. කතම කතා වැඩක් කරන්නේ මේ වගේ කතාව සම්පූර්ණ නැස්ති කරලා. මේ හංසක කියන පුත්කලයාගේ යාළුවාගේ මේ නඩුව ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මෙතන ඉස්සර පුට්ටේ වාඩිලා ඉන්නේ කෙනාගේ. டைம் එක ඔබතුමා நன்றி இன்றைய தினம் வடக்கு மாநிலத்திலே அந்த வழக்குகள் 14 கருணாகரன் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆண்டு 14 மாணவிகளுக்கு வந்து அவர்கள் போட்டியிருக்கிறார்கள் வழக்குகள் அந்த மாணவிகள் வந்து ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது வந்து அவர்களால் நிரூபிக்க முடியாது ஸோ இந்த வழக்குகள்ல அந்த மாணவிகள் எங்க போய் முறையிடுவது ஸோ நான் அதை எங்களுடைய நீதிபதிகளுக்கு அவருடைய மனச்சாட்சியை கேட்கிறேன் தயவு செய்து அந்த 14 மாணவிகளுக்கும் நடக்க வேண்டிய சரியான நீதியை வழங்குமாறு உண்டு நாங்கள் அது மாதிரி මේ නවත්තන්න මට මාසෙන් යනවා මේ කතම වේඩ කරන්නේ උතනින් නවත්තලා මගේ ටයිම් එක ගත්තේ මට එපා ඔයාලා මේ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මේ මම එකම කතා කරලා ඉවර කරන්නම් ලාල්කාන්ත මන්ත්‍රීතුමා මම ඔබතුමා කියන වදගත් ඒවා කතා කරන මම ලාස්ට් වෙලා හිටියේ හැබැයි මූලාසනෙන් ඔක්කොම ටික මම ලාස්ට් කරා මම නවත්තනවා මේ අපේ පඩිය වැඩි කරලා තියෙනවා ලක්ෂ 4යි 98,000ක් මගේ පඩිය ලක්ෂ 4යි 84,000 පඩිය දැන් මේ පඩිය ලක්ෂ 4යි 84,000ක් MP කෙනෙකුට ගෙවන්නේ හැබැයි මේ 60,000ක් වැඩි කරලා තියෙනවා MP කෙනෙකුට හැබැයි එක දවසක්වත් මේ අපේ අහිංසක නිලධා මිනිස්සුන්ගේ පඩිය වැඩි කරලා නැහැ ඕගොල්ලෝ දැන් ත්‍රිවිල් කරන එකනට 60,000ක් වැඩි කරාද ඕගොල්ලෝ සාහනය ආදරේ දීලා මම වදගත් ඒවා කතා කරන්න හිටියේ මේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට ස්ටෑන්ඩින් කොට දන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා පුටිය වාඩි වෙන්න එපා මේ තව එක කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කිව්වා මේ මට කතා කරන්න දෙන්න කරුණාකරලා කරදර කරන්නේ නැතුව කතා කරන්න දෙන්න කරුණාකරලා තව විනාඩියක් මොකද්ද මේ සෙල්ලම මේ කතා කරන්න දෙන්න ඕනේ මේ කලින් නෝ මම දන්නේ මේ රජේ කොහෙද කියලා වැටෙන්න යන්නේ කියලා. අපි ඉවත් වෙලා යන්නම්. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම එකක් කියන්නම්. මට දඩුවම් දෙන්න බලයක් තියෙනවා නම් මේ වංජා දූෂණකාරයෝ මම අරන් දාලා යන්න බඩ බලයක් තියෙනවා නම් මේ ඉස්සර බේලින් ගෑගෙන එක පුතලයවත් මේ රටේ නැති කරනවා මම මේ මෙච්චර කාලේ මම එහෙමනේ ඔයාලගේ ලොක්කා කතා කරේ. මතකයිද? ඕකලේ ලොක්කා කතා කරේ එහෙමනේ. හැබැයි මම මතක තියාගන්න අපිටත් කල් එනවා. හැබැයි මේ මම කතා කරන්න යන්නේ ඔඩිට් රිපෝට් කරන. සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රීතුමාගේ ඔඩිට් රිපෝට් කරන. ඕගොල්ලෝ කියවන්නේ වංජා දූෂණ ගැන කතා කරන්න කියලා මේ ලාල්කාන්ත මන්ත්‍රීතුමා මේ පස්වෙනි ඔඩිට් රිපෝට් එක මම මේක ගන්නවා මම මේ මාස විතර ඉන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පස්වෙනි ඔඩිට් රිපෝට් එක ගන්නම් මම අධි කරන්නේ මේ සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රීට අනේ මේ කටවන ඉන්නකෝ බබාලා ඉන්නකෝ මේ මම අධි කරන්නේ සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රීට මේක වෙලා තිබ්බේ 2022 ඕගොල්ලෝගේ රජයෙන් අතුලේ නැහැ 2022 මිලියන් 38.5ක් ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් රිපෝට් එක ඕගොල්ලෝගේ දැන්ගින්නේ අමාත්‍යාංශයට මම ගෙනත් දුන්නා මේ ඔඩිට් රිපෝට් එක අද වෙනකන් අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා අද වෙනකන් ඕගොල්ලෝ කිසිම මේක කරේ නැහැ ඒ වගේ ඔඩිට් පහක් ගෙනත් දුන්නා ලාල්කාන්ත අමාත්‍යතුමා ඔබගේ කාලය අවසානයේ මන්ත්‍රීතුමා ඉවර කරනවා කියන්නේ ආසි කරන්නේ ඉවර කරනවා මට තප්පර දෙකක් දෙනවද නැද්ද මම ඉවර කරන්න මේක ඉවර කරන්න හරි
බොහොම ස්තුතියි මේ මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි මේ පස්වෙනි ඔඩිට් එක මම සපෝට් කරන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා සබ්මිට් කරන්න. ඕගොල්ලෝගේ රජෙත් නැවේ. හරිද මම මේ අමාත්‍යතුමාටයි නියෝග ඇමතුමාට මේ රිපෝට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා අහනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි මේක ඉන්ක්වයරි දාන්න බලන්න කිව්වට යට ඉන්න නිලධාරී DGH මේවා බලන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා ගිහින් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න කියලා. මේ වදගත් ඒවා කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලෝනේ කිව්වේ අපිට පංජා දෝෂණ ගැන ගෙනලා කතා කරන්න කියලා. මේ පස්වෙනි රිපෝට් එක මිලියන් 38.5යි කොවිඩ් කාලේ ඕගොල්ලෝ රජේ හිටියේ නෑනේ. කොවිඩ් කාලේ ඉවර කරමස්ස. මේ කොවිඩ් කාලේ ඇවිල්ලා තාම අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා තාමත් ඔඩිට් කරනවලු. එතකොට මම මේ නලින් දයියටයි හංසකටයි අහනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයාගේ මේක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න අපි කොච්චර try කරත් මේවා හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා. මම මේ හොයාගෙන ආවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දාන්නම්. ඒවා කතා කරන්න එනකොට දැන් මේක මට කතා කරන්න පුළුවන් දානේ මේ පොල් ගැනයි අර මතකයි නේද මාව DCC මීටින් එළියට දාපු එක. ඒක ගැන කතා කරන්න ආවේ නෑ ලාල්කන්ද මන්ත්‍රීතුමා. මම කතා කරන්න ආවේ. දැන් ඕගොල්ලෝගේ අමැති කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට ගහන්නත් ආවනේ. මම ඒක ගැන කම්ප්ලේන්ට් කරාද ඔයගොල්ලෝට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ලැජ්ජ නැතුව වැඩ කරන්න එපා. පුටුවේ වාඩි වෙලා පුටුවට ගරුත්වය තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔයාලා කරන්නේ නම් මාර ලැජ්ජ වැඩක්. මේක මම පාර්ලිමේන්තු සභාගත කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් ඔරු අල්ලන්න නැත්තම් ඕම ගිහිල්ලා වැටෙන්න. thank you. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මීළඟට ඉම්රාන් මාරුෆ් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි இந்த விழாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன். இதுல கனபேருக்கு சிங்களம் விளங்கி இருக்காது. நான் என்னது கத்துறேன்னு விளங்கி இருக்காது. ஏதோ கத்துறேன், பாராளுமன்றத்துக்கு போய் ஏதோ கத்துறான், அப்படித்தான் நினைச்சு கொண்டு இருப்பீங்க. பாராளுமன்றத்துக்கு போறான், ஏதோ கத்துறான், இவங்க கதைக்கிறத அவங்க நிப்பாட்டுறாங்க. பாராளுமன்றத்துல இப்படியா கதைக்கிறது? பானா சத்தியலிங்கம் மாதிரி எழுதி வாசி கொண்டு வரக்கூடாதா? இங்கிட்ட ஸ்ரீநாத் அந்த மாதிரி எழுதி வாசிக்க கூடாதா? எழுதி வாசிக்க தெரியாதா? இவனுக்கு கதைக்க பேச தெரியாது. இவனோட கத்தி குளறி. பாராளுமன்றம்ன்றது ஒரு இவ்வளவு உயரிய சபை, அங்க இவ்வளவு நைஸா கதைக்க வேணும். இதான் எல்லாரும் சொல்றேன். இந்த வீடியோவை பார்த்தா பிறகு சிங்களம் விளங்காத ஆக்கள் உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாரும் கதைக்கிறது இப்படித்தான். ஆனா இதுல ஒரு சிறிய விடயத்தை சொல்ல வரணும் உங்களுக்கு. இதுல மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கிறது. இந்த வீடியோனுடைய தமிழாக்கம் நான் தொடர்ந்து இதுல கதைத்த விடயங்கள தமிழாக்கத்தை நான் சொல்றேன். ஆனால் இதுல மிகப்பெரிய அரசியல் ஒன்று இருக்கிறது. என்னென்றால் இன்றைக்கு நான் கதைக்க போனது என்ன விடயம்னா தெரியும் உங்களுக்கு. யாழ் பல்கலைக்கழகத்துல 14 மாணவிகளுக்கு எதிராக பேராசிரியர் ரகுராம் அவர்கள் போட்டிருந்த வழக்கு தொடர்பாகத்தான் பாராளுமன்றத்தில் கதைக்க போனார். அது தொடர்பாக நான் வெளியில எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கிறதுக்கும் அல்லது வழக்கினுடைய திசையை மாற்றுவதற்காக கருத்து தெரிவிக்கிறதுக்கும் நான் முட்டாள் இல்லை. எனக்கு சப்ஜுடிஸ் ரூல் தெரியும். அதுல நான் இங்கே உங்களுக்கு எந்த கருத்தையும் சொல்ல விரும்பல. நான் கதைக்க போன விடயத்துல அங்க பாராளுமன்றத்துல கதைச்சதனுடைய சிங்கள தமிழாக்கம் தான் நான் இதில் போடுறேன். மற்றபடி இங்கே நான் நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கிறதுக்கோ நீதிமன்றம் சம்பந்தமாக ஏதாவது கதைக்கிறதுக்கோ நான் முட்டாள் இல்லை. எனக்கு நல்லா தெரியும் சப்ஜுடிஸ் ரூல் அண்டா என்ன, நடந்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்குகள் தொடர்பாக வெளியால கதைக்க இயலாது, விமர்சனம் செய்ய இயலாது, அந்த வழக்குகளை திசை மாற்ற கருத்துக்களை தெரிவிக்க இயலாதுன்றது நல்லா தெரியும். அவை நான் இன்றைக்கு கதைக்க போன விடயம் எனக்கு இன்றைக்கு டைம் கிடைக்கல. கிடைத்த 8 நிமிடத்தை 7 நிமிடம் ஆக்கிய ஹன்சகண்டு சொல்லப்படுகிற இதுல சொல்றேன் பேர் சிங்களத்துல ஒரு சட்டத்தரணி ஒருவருடைய பேரை சொல்லி அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அங்க இருக்கிறார், சேம் பட்ச்மேட்ஸ், சரிதானே? அந்த நண்பர் தொடர்பாக நான் பாராளுமன்றத்தில் சிங்களத்துல சொன்னதை தமிழாக்கம் செய்கிறேன். மற்றபடி நான் வெளியில கருத்து தெரிவிக்கல. இவர்கள் ஒரே பட்ச்மேட். ஆகவே இங்க பாராளுமன்றத்துல என்னுடைய கதையில டைமை வெட்டுறது கொத்துறது எல்லாம் அதுக்குள்ளாலதான். சைக்கிளினுடைய நண்பர், சரிதானே? சைக்கிளுடைய நண்பர். சைக்கிளுக்கு 12 நிமிஷம் போட்டா அவர் 2 நிமிஷம் மெட்டாக்களுக்கு வெட்டி 14 நிமிஷமா கொடுப்பார். ஆனா அர்ச்சுனா 8 நிமிஷம் போட்டா 7 நிமிஷம் மாட்டார். அதுலயும் இன்றைக்கு வந்த டாபிக் விவசாயம் சம்பந்தமான டாபிக் தான். சோ ரேப் சம்பந்தமா எங்கேயாவது டாபிக் நடக்குமா? ரேப் சம்பந்தமா நாங்க போய் கதைக்கிறதுக்கு இல்ல தானே. சோ யாழ்ப்பாணத்துல நடக்கிற அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் தொடர்பாக கதைக்கிறதுக்கு இந்த பாராளுமன்றத்தில் இப்ப நாமல் ராஜபக்ச, மஹிந்த ராஜபக்ச அம்மாட்ட நடு இருக்கு, பாப்பாட்ட நடுவன் இருக்கிறது. 2 கதைக்கைகளை இவ எங்க போனவே? அது மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய அம்மாட்ட பாப்பாட்ட நடு சம்பந்தமா பாராளுமன்றத்துல விவாதங்கள் நடக்கிறது. ஆகவே வெக்கப்பட வேணும் இந்த என்பிபி அரசாங்கம். இப்படித்தான் தமிழன்ற குரலை அடக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல உதாரணம் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன். சரி, இதையும் விட உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. என்ன, எங்களுக்கு சிங்களமும் தெரியும், அதோட படிச்சும் இருக்கிறோம். கடவுள்கிட்ட புண்ணியத்திலே ஏதோ படிச்சும் இருக்கிறோம், சிங்களமும் தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும். அதால இவங்களுக்கு என்ன வழி இல்லைன்னு தெரியாம கடைசியா வழக்குகள் போடப்பட்டு இப்ப வழக்குல 1 மாதமா 2 மாதமா 3 மாதமான்னு தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது. இதுல இருக்கிற பெரிய டிராபேக் என்னென்றால் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா எங்களோட தமிழ் சமூகத்தையும் சிங்கள சமூகத்தையும் அப்படியே மாத்தலாம். சொல்ற வழங்குதான் உங்களுக்கு. சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா சிங்களவனோட ஒரு டீல் உண்டு, முஸ்லீமோட ஒரு டீல் உண்டு, தமிழரோட ஒரு டீல் உண்டு. மிக கேவலமாக
தமிழரை ஏமாத்தலாம். இந்த சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா, சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சு கொண்டு ஏமாத்தாம தமிழருக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சா அங்க இருக்க உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும், விசர் பிடிக்கும். சரிதானா? அதான் உண்மை. அங்க நடக்கிற விடயங்களை வெளியால கதை கேட்கல, சிங்களத்துல சொல்ல போய்க்கல, குழப்பைக்கல. இப்ப இன்றைக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட ப்ரொஃபஸருடைய விடயங்கள் தொடர்பாக பாராளுமன்றத்துல கதைக்கிறதுக்கு நான் சிங்களத்துல கதைச்சு சிங்கள மக்கள் முழு பேருக்கும் அந்த அப்பாவி மாணவிகளுக்கு அநீதி நடந்ததா இல்லையான்ற விடயத்தை வெளியால கொண்டு வரதுக்கான தான் அந்த இதுல அதுவும் 90(20)E இருக்கிறது. A member must confine his speeches to the topic that is being discussed in the parliament. அப்படி இருக்கிறது ஆங்கிலத்துல. சிங்களத்துல என்ன தெரியாது, தமிழ்ல இருக்கிறது. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தன்னுடைய அன்றைய டொப்பிக்கு உள்ளுக்குள்ள கதைக்கணும். கட்டாயம் அதுக்குள்ளதான் கதைக்கணும், இல்லாட்டி டைமை நிப்பாட்டலாம் எல்லாம் ஒரு இடத்துலயும் இல்லை. சரிதானே? அப்படி என்றால் நாமல் ராஜபக்ச வழக்கு, அதை வழக்கு, இந்த வழக்கண்ட எங்கேயாவது கதைக்கலுமா? கதைக்கலாதானே? உங்களுக்கு தெரியும் தானே. சோ இவங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய துரோக கூட்டம் உண்டு. இந்த NPP அரசாங்கம் முக்கியமாக அந்த கான்சகர் சொல்றவர் டிப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஜெனரல், அவர் என்னோட பயங்கர கொழுவர். அப்படி ஒரு எரிச்சல் பிடிச்ச ஒரு பயங்கர வைத்தறிச்சல்காரன். அதாவது அப்பியரன்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே எங்களுக்கு கீழே, படிப்புல இருந்து அதுல இருந்து இதுல இருந்து எல்லாத்துமே எங்களுக்கு கீழே. சோ பயங்கர எரிச்சல் பிடிச்சவன். பார்த்தா கூட எங்களுக்கு இந்த பேச்சுல ஒரு சட்டத்தரணியோட பேரை சொல்லிப்பேன். அவருடைய நல்ல நண்பன், சைக்கிள் ஒரு ஒரு கேவலமான ஒரு ஆள். இன்றைக்கு மற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளுக்குள்ள இருந்திருந்தாங்க என்றால் இன்றைக்கு பம்பல் தெரிஞ்சிருக்கும். நல்ல காலம். இன்றைக்கு சஜித் பிரேமதாசன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருத்தரும் பாராளுமன்றத்துக்குள்ள இல்ல. எனக்கு சப்போர்ட் பண்றவன் முழு பேரும் எங்க போயிட்டாங்க என்றால் இன்றைக்கு சஜித் பிரேமதாசனுடைய மீட்டிங், அந்த மீட்டிங் தான் நானும் போய் கொண்டிருக்கிறேன். சகல அம்பாசிடரையும் கூப்பிட்டு இலங்கையில் நடக்கிற விடயங்கள் தொடர்பாக அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிற ஒரு மீட்டிங் உண்டு. அந்த மீட்டிங்கு தான் நடக்கிற அணில எல்லாரும் பெருவினமே இருப்பாருக்கிறேன். நானும் அதுக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கிறேன். அப்பதான் போய்க்கணும். 4:30 மீட்டிங், இப்ப 4:30, 4 மணிக்கு மீட்டிங், இப்ப 4:30 நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன். சரிதானே? இதுல என்ன கவலை என்னண்டா, இதுல இப்படி அடிபட வேண்டி வந்ததும் இப்படி இன்றைக்கும் கணக்க விடயங்கள் கதைக்கிறதுக்கு, வடக்கு மாகாணம் தொடர்பாக கணக்க விடயங்கள் கதைக்கிறதுக்கு இருந்தனால் அந்த 7 நிமிடத்தை இப்படி குழப்பிட்டான்னு தெரியும். இந்த கிழமையும் அடுத்த கிழமையும் மட்டும் தான் நிக்க போறேன். இந்த கிழமையில நாளைக்கு மட்டும் தான் எனக்கு கதைக்கிறது டைம் வரும். நாளைக்கும் டைம் வருதோ இல்லையோ தெரியாது. சோ இப்படியாவது குழப்பம் வேணும்ன்றதுக்காக என்னுடைய ஸ்பீச்சை குழப்பம்ன்றதாக கதைச்சு குழப்பி 7 நிமிடத்துல 4 நிமிடம் சண்டேல தான் போகும் பாருங்க. அப்போ நான் சிரிச்சு கொண்டு இவ்வளவு பொறுமையா நான் கதைக்கிறேன். இல்லை நான் காய்ச்சி தாண்டா 3 தரம் குழப்பினாதான் பிறகுதான் அவருடைய குடுத்து நான் சிங்களத்துல பட்டிக்கு போட்டு இந்த பாராளுமன்ற இந்த கதிரையில சிம்மரி பரதேசி மாதிரி இந்த இதுல இருக்காத இந்த இதுக்கு மரியாதை இருக்குது, இந்த கதிரைக்கு மரியாதை இருக்குது. ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை விளங்கி கொள்ளு, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை படிச்சு போட்டு இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் இதுல அதுல மஸ்ட் கன்ஃபைன் இருக்கண்டா, அது நாட் டெஃபினிட். சரிதானே? அதாவது கட்டாயம் அதுக்குள்ளதான் கதைக்கணும் என்றால் நாமள உள்ளுக்க போட்டாச்சு, அவனை உள்ளுக்க போட்டாச்சு. இவ்வளவு காலம் உள்ள கதைக்கிற கதை எல்லாத்துக்கும் அந்த டொப்பிக்கா போய் கொண்டிருந்தது. அவட்ட வாப்பா இவட்ட வாப்பான்னு அந்த டொப்பிக்கா போய் கொண்டிருந்தது. அல்லது இங்க அவ ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ உள்ளுக்க போட்டாச்சு, ராணில உள்ளுக்க போட்டாச்சு, அதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போட்டது. அவே இது ஒரு சரியான கேவலமான வேலை. இது அங்க மேல இருந்தது ஒரு அப்புறால அள்ள காத்து, அதுக்கு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் தெரியாது. மேல இருந்த ஒரு அப்புறார அள்ள காத்துக்கு அந்த வியூதிக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அதுக்கு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் வாய்ச்சி பழக்கம் இல்லை. ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ல எந்த செக்ஷன்ல கதைக்கிறேன்னு தெரியாது. அதனால ஓரளவு நல்லவன் இவர் போய் மேல அதுக்குள்ள கதைக்க சொல்லுங்க சொல்லி அவன் ஹன்சக என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பட்ட நெறி என்றா அப்படிப்பட்ட நெறி ஒருத்தன் போய் மேல போய் கதைக்க சொல்லுவோம். அதை போய் குழப்புங்க 3 தரம் சொல்லி 3 தரம் குழப்பினது. சரியான கவலை. இன்றைக்கு நான் கதைக்க போன விடயங்கள் கணக்கு இருந்தது. இன்றைக்கு கணக்க டாபிக் சிங்களத்துல இவை உரிக்கிறதுக்கு தயாராத்தான்றது நான் இன்றைக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கு குழப்பி பாருங்க. இதுல நான் எப்படி கோவப்பட்டு அவசப்பட்டு கதைப்பேன். நான் நவத்தண்ட வேண்டாம், அது உங்களோட விருப்பம் என்று வேறவர். நான் நிப்பாட்ட வேண்டிய அவர் உங்களோட விருப்பம். எப்படிப்பட்ட கேவலமான வேலை. ஒருத்தன் கதை கேட்கல 7 நிமிஷத்துல சரியான கஷ்டமா இருக்கும். அந்த 7 நிமிஷத்துக்குள்ள கன்ஃபைன் ஆகி கொண்ட விடயத்தை அந்த 7 நிமிஷத்துக்குள்ள போட்டு வடிவா ஆறுதலா பியூட்டியா கதைக்கிறன்ற சரியான கஷ்டமான வேலை. சோ அப்படி இருக்கத்தக்கனையா வேணுமண்டு திட்டமிட்ட ரீதியில பயங்கர எரிச்சல். இவங்களுக்கு தமிழன் ஒருத்தன் ஆளுமை உள்ளவன் அரசியல் வாரியா வாரது விடமான இவங்களுக்கு தூணா ரவியரனும் ஸ்ரீதரனும் சொல்லி வேலையில சித்தாதனம் இந்த மாதிரியான நெறிகள்
சரிதானே. ரவியரன் பாவம் வந்தால் நிறைய ரவியரன்ல நான் மார்ச்சோம். நான் அப்படி ஆங்கிலமும் சிங்களமும் கதைக்க தெரியாதாக்கள் அல்லது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஆளுமை இல்லாதாக்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறதா அவங்க விரும்புவாங்க. ஆளுமை உள்ளவனா ஒன்றில் வழக்கு போட்டு அனுப்புவாங்க அல்லது சிறைகள் அனுப்புவாங்க. இங்க ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம். நீங்கள் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அர்ச்சுனா 70,000 ரூபா கேட்கிறார், 50,000 ரூபா கேட்கிறார் என்று சொல்லி இந்த பாராளுமன்றத்துக்குள்ளுக்குள்ள நான் நிற்கிற ஒவ்வொரு கிழமையும் என்பிபிக்கு சரிஞ்சு கொண்டுதான் போகும். சரிதானே. இன்றைக்கு நான் இன்டர்னல் ஆடிட் பொயின் பெற்றோ கொண்டு பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அது சிங்களத்துல நான் அடிச்சிருக்கிறேன், எடுத்து பாருங்கன்னு தமிழ் மக்களுக்கு தெரிய வராது. ஸோ தமிழ் மக்களுக்கு சொல்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே இது இல்லை, தாராளமாக உங்களுக்கு பொயின் பெற்றோ ஆடிட் சம்பந்தமா சொல்லி போட்டேன். இன்றைக்கு இன்னொரு விடயத்தை சொல்லணும். எங்கண்ட வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகளுடைய செயலாளர் ஏதோ புஷ்பராணி பேர் இன்றைக்கு கடிதம் போட்டிருக்கிறா. அவர்கள் தொடர்பாக வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்குது. இது இப்பவும் விசாரணை நடக்குதாம். COVID-19 நேரம் காணாமல் போட்ட சாமான்கள் தொடர்பாக இப்பவும் விசாரணை செய்து கொண்டிருக்கணும். அதால ஃபைல் தரையிலான்னு சொல்லி கடிதம் போட்டிருக்கணும். அது நான் பார்லிமெண்ட் நாளைக்கு செக்டர் ஓவர்சைட் கமிட்டி இருக்கு, நாளைக்கு பிரியும். நான் என்னோட நீங்கள் எனக்கு போடுற பிச்சை இந்த 1 லட்சம் 2 லட்சம் எனக்கு போடுற பிச்சை நான் பிச்சை தான் எடுக்கிறேன். நான் இல்லையென்ற சொல்லல, அந்த பிச்சை எனக்கு ஆண்டி இல்லை. ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. அந்த எனக்கு சரியான கவலையா இருக்கு. ஆனால் நீங்க எனக்கு போடுற இந்த 50,000 70,000 ரூபா 2 லட்சம் ரூபா 3 லட்சம் ரூபா எனக்கு போடுற பிச்சை. ஆனால் அது எனக்கு நான் இந்த சாப்பாட்டுக்கும் இந்த ஷர்ட்டுக்கும் டையும் 1488 ரூபா இந்த ஷர்ட்டுக்கும் டையும் நான் இந்த பிச்சை எடுக்கல. இங்க நின்று தமிழ் மக்களுடைய வெளியில கதைக்கிறது. அந்த 14 பொம்பளைகள் தொடர்பாக இன்றைக்கு முழு விடயங்கள் ஒவ்வொரு பொம்பளையும் என்ன சொன்னதுன்றதை முழுக்க சொல்லி இருப்பேன். இன்றைக்கு நான் ஒவ்வொரு பொம்பளைகளும் கதைக்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை, வெளியால கதைக்கலாது. ஒருத்தரும் கதைக்கலாம், எனக்கு அப்படி ரேப் பண்ண இப்படி ரேப் பண்ணு ஒரு இடம் கதைக்கலாடா. கல்யாணம் கட்டணும் அந்த பிள்ளைகள். சோ கதைக்கிறது பாராளுமன்றத்துல கதைக்கலாம். குழப்பி போட்டாங்க பிளான் பண்ணி. இன்றைக்கு திட்டமிட்ட ரீதியில இன்றைக்கு அதை குழப்பி போட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வழக்குகளை 6 இதுக்குள்ள செய்யறேன். அதை பற்றி கதைக்கல. பாராளுமன்றத்துல அந்த பொம்பளை பிள்ளைகள வெளிய கதைக்கிறதுக்கு கூட இந்த அநீதி இங்கதான் நான் நினைக்கிறேன். இதுதான் அநீதிக்கு எதிரான குரல் என்று சொல்லுவாங்க. இங்கதான் நான் நினைக்கிறேன். ஆறு என்ன புடிங்கினாலும் சுட்டாலும் சாக்கொண்டாலும் மானசோ மட்டும் பரட்டும் தம்பி உங்களெல்லாம் காலம் கூடாதடா, காலம் கூடாது. இப்பவே சொல்லி வைக்கிறேன். முதலாவது கதை கவலிக்கிட்ட அந்த பொம்பளைகள் சம்பந்தமான கவலை. அந்த 14 பொம்பளை பிள்ளைகளும் என்னோட வந்து அழுதுகள், கௌசல்யாவோட வந்து அழுதுகள், கௌசல்யாவோட ஆபீஸ்ல இருந்த அழுதுகள். சோ அதோட கதைக்கோணும் பாராளுமன்றத்துல. நான் என்ன அப்பதான் உலகம் முழுக்க தெரியும் என்ன நடந்தேன். அந்த பிள்ளைகளுக்கு கதைக்கிறதுக்கு வேற இடம் இல்லை. அந்த பிள்ளைகளுக்கு தங்களுடைய வேலையை இது வந்து சும்மா சின்னத்தனமா காசுகளை எடுத்த வேலை போன வேலையில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோட வாழ்க்கை அழிஞ்ச வேலையடாப்பா. அதை கதைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு வாங்க திட்டமிட்ட ரீதியில குழை போட்டா. அது பரவாயில்ல, அது நான் இருக்க போறோம். எனக்கு சார் காசு தாராளமா அனுப்பி இருக்குது. என்ன தேவையண்டா அனுப்பும். பெரும்பாலும் தேவைப்பட நினைக்கிறேன் என்னோட கொஞ்சம் காசு அதை அனுப்பும் சேரம். சரிதானே. நீங்க நாளும் குத்தி முறையை தவிர நான் இருப்பேன் பாராளுமன்றம். இல்லாட்டும் கௌசல்யா வந்து கதைக்கிறேன். நானா அது இப்படி கதைச்சேன். அவளுக்கு பாவம் சிங்களம் தெரியாது. அதான் சரியான கவலை எனக்கு. அவளுக்கு பாவம் சிங்களம் தெரியாது. சிங்களம் பழக்கணும். ஆனால் இதை விட படு மோசமா அவள் வந்து கதைப்பாள். இதுல வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவள் நீ மெயின்டியார்ல நின்னதையும் கதை விட அவள் நீ சங்கத்தனை நினைச்ச கதைச்சிட்டே போவாள். சிங்களம் விளங்கினாதானே பிரச்சனை. அவள் வந்தாப்புல நீங்க பொம்பல் பார்க்கலாம், அது வேற பிரச்சனை. ஆனால் சரியான கவலையா இருக்கு. என்னென்றால் ஒரு அநீதியை கொண்டே கதைக்கிறதுனால் ஒரு இடத்துலையுமே நியாயம் கதைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஒரு இடத்துலையுமே ஒரு சில விடயங்களை கொண்டே கதைக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. சில பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு உண்மையை கதைக்கிறதுக்குரிய நியாயத்தை கதைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அடிவறதுக்கு யாருமே இல்லை. அதை நாங்கள் கதைக்கிறதுக்கு வந்தால் அங்க திட்டமிட்ட ரீதியில அங்க சோல் பண்ணி இங்க ஹோல் பண்ணி இன்றைக்கு பண்ணி இதைத்தான் கதைப்பான்னு தெரிஞ்சு இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறீர்கள். ஆனா நான் கதைப்போம். எங்களுக்கு வழக்கு வந்தாலும் நாங்கள் கதைப்போம். ஆனா நான் இந்த இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்துல கதைச்சே தவிர வேற எதையுமே நான் வெளியில கதைக்க விரும்பல. ஏனென்றால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பாராளுமன்றம் என்ன 2-3 மாதம் இருக்கு. நீங்க அவசரப்பட தேவையில்லை. எல்லாரும் நினைச்சு கொண்டு தான் நான் நாளைக்கு ரிசைன் பண்ண போறேன். வெரி சாரி சார், நம்ம அனுப்பி இருக்கு காசு. சோ எனக்கு தேவையான காசெல்லாம் நான் பார்த்துக்கொள்வேன். நான் அது எனக்கு செய்ய வேண்டியதை நான் செய்து கொள்வேன். நீங்க குத்தி முறைய தேவையில்லை. சரியான கவலை. இப்படி ஒரு சில விடயங்கள் நடக்குதுன்றது வந்து சரியான கவலை. இன்றைக்கு அது கதைக்கு வலிக்கிட்டு நான். 2வது அவ கடிதம் போட்டிருக்கிறா சுகாதார சேவைகள். அவங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு வர்ற அது வேற பிரச்சனை. பார்லிமெண்ட் செக்டர் ஓவர்சைட் கமிட்டி அவ எடுக்கிறோம் முழு ஃபைலோடைய வந்து சரி நம்ம அது வேற பிரச்சனை. ஆனால் அந்த கடிதம் தொடர்பாக இன்றைக்கு அதை வாய்ச்சி விளங்கப்படுத்தி சொல்ல பார்த்து நான் இப்போ மீட்டிங்கு போறேன். தாஜமுத்ராவுக்கு வந்திருக்கிறேன். நான் ஆறுதலாக எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு ஆறுதலாக இந்த விஷயத்த சொல்றேன். தாஜமுத்ராவில் எடுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீட்டிங் முடிஞ்சது. இப்ப மீட்டிங் முடிஞ்சு வழியால தாட்சமுத்ராக வழியால வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு மீட்டிங்ல என்ன நடந்தது என்ற சம்பந்தமாகவும்
இந்த கணக்கு பார்க்க போறீங்க. இப்ப இது வரைக்குமே 27 நிமிஷம் வந்துட்டு 1.5 மணி மேல இந்த வீடியோ போகுது. விரும்பினார்கள் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது, எங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது, எங்களை சுத்தி என்ன அரசியல் நடக்குது, அர்ச்சுனா ராமநாதன் உண்மையா இருக்கிறானா இல்லையா என்ற எல்லாத்தையுமே மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. நீங்க பார்க்கலாம், இல்ல பார்க்க விருப்பம் இல்ல இந்த என்னுடைய மனைவியுடைய கடையை திறந்து விட்டாருன்னு சொல்லி போட்டிருந்தா அதை போய் பார்க்கலாம். அல்லது வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில இருந்து கொண்டு உடுப்புகள் அதில் போய் பார்க்கலாம். இல்ல இதுகளை உங்களுக்கு முக்கியமா நினைச்சீங்கண்டா உங்களோட வாழ்க்கைக்கு இது சரியான முக்கியமாண்டா இது நீங்க பார்க்கலாம். இதுல நான் முக்கியமான இன்றைக்கு கள்ளமா ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு ரெக்கார்டிங்கும் போட போறேன். ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கண்டே அர்ச்சுனா ஃபேமஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா என்னென்றால் இதுல நாங்கள் கட்டாயம் வழியால போடுவோம். நான் வேற யாரையும் கதைச்ச போடையில நான் கதைச்சதான் இன்றைக்கு போட போறேன். இன்றைக்கு மீட்டிங்ல என்ன நடந்தது, யார் யார் வந்திருந்தவர்ன்றதை பார்ப்போம். சரிதானே? இன்றைக்கு மீட்டிங்ல வந்து இலங்கையில இருக்கிற சகல நாடுகள், முக்கியமான நாடுகள், யூரோப் நாடுகளினுடைய முக்கியமான அம்பாசிடர்ஸ் அவ்வளவு பேரையும் கால் பண்ணியிருந்தவங்க. சரிதானே? அம்பாசிடர்ஸ், சகல நாட்டினுடைய அம்பாசிடர்ஸ் அவ்வளவு பேரையும் கால் பண்ணியிருந்தவங்க. நான் இதுல சில பேர் நினைப்பினம் என்னென்றால் அர்ச்சுனா ராமநாதன் பொய் சொல்றார், சிலது தங்களை மாதிரி தான் எங்களை நினைச்சும் இருக்கும். சோ அதுக்காக போட்டோவும் எடுத்துனா அந்த போட்டோவோட நான் கதைச்சதை இதுல உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கேன். வேற யாரும் கதைச்சதை நான் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு தேவையும் இல்லை, எனக்கு அது தேவையும் இல்லை. சுமந்திரன் வந்திருந்து கதைச்சவர், சுமந்திரன் ஐயா வந்திருந்தவர், வந்திருந்து கதைச்சிட்டு அவர் ஒரு இன்ஃபார்மலா தான் வந்திருந்தவர். சும்மா ஒரு இடம் ஜங்கான படியல் மாதிரி ஒரு ஷர்ட் ஒன்று அடிச்சுக்கொண்டு அந்த வடிவான மனுஷன் தானேடா. சில நேரம் சுமந்திரனை பாக்கல, சரி காய்க்கிற ஐயாவை பாக்கல, அப்படி மரியாதைலாம் காய்க்கிற நினைக்கிறேன். அந்த ஆள் தான் என்ன மெடிசின் போறதுக்கு என்னுடைய மெட்டாக்களுக்கு வழக்கு செய்து அந்த ஆளோட வழக்கால தான் நான் போனான். இப்ப அந்த வழக்கை மட்டும் வட்டி போடுவாங்க, அந்த வழக்கால தான் நான் போனான். இல்ல மெட்டாக்களுக்கு வழக்கு செய்தவர் அந்த டைம்ல நான் போயில, நான் டென்ட் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு போயிட்டேன். ஆனால் சுமந்திரன் ஐயா தான் வழக்கு போனவர். வழக்கு செய்தவர், அவர் செய்த வழக்கால தான் மெட்டாக்களுக்கு மெடிசின் கிடைச்சது, மெட்டாக்களுக்கு கிடைக்காம எனக்கு கிடைச்சது. சரி, சிம்பிள் தானே? சோ எனக்கு இப்ப சுமந்திரன் துரோகி என்றதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை, என்னுடைய முகத்தண்டை பார்க்கவும் இல்லை, சிரிக்கவும் இல்லை. துரோகி என்றதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆனா அடுத்த மாநசபை எலெக்ஷன்ல 2 பேரும் எதிரே அணிக்க போறோம், இல்லை பிரச்சனை இல்லை. அதற்காக அவர் கதைக்காத விடயங்களை கதைச்சேன்னு சொல்லி போய் சொல்றதுக்கு நான் கேவலமான ஆள் இல்லை. சோ இன்றைக்கு வந்து முக்கியமா இந்த அம்பாசிடருக்கு, சகல அம்பாசிடர்ஸ், அம்பாசிடர்ஸுக்கு, அதாவது வந்து வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகள் என்று சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வாழ்க்கையில இந்த நான் ரிசைன் பண்றேன், வாழ்க்கையில உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாம தான் அரசியல் இருக்க போறீங்க. சோ இந்த ரிசைன் பண்ணும் அதுல நடக்கிற விடயங்களை பாருங்க. சார், இந்த அம்பாசிடர்ஸோட இந்த மீட்டிங் நடந்தது. எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் தான், சஜித் பிரேமதாச தான் அந்த மீட்டிங்குக்கு இன்றைக்கு இன்வைட் பண்ணி இருந்தவர். அந்த மீட்டிங்கு சகல அம்பாசிடர்ஸையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தது சஜித் ஐயா. சரிதானே? அதுல சகல பேருக்கும் அழைப்பு விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது, சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கட்சி தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதுல வந்திருந்தது சுமந்திரன் ஐயா உண்டு, நான் ஒன்று மட்டும்தான். இன்றைக்கு கஜேந்திரமார் பொன்னம்பலம் வரையில என்னோட விலங்கில் போன முறை கஜேந்திரமார் பொன்னங்களை போட்டு பொன்னம்பலம் வந்திருந்த அந்த போட்டோக்களை போட்டு உரிய வலிக்கிட்டாங்க தானே, அதால கஜேந்திரமார் இன்றைக்கு வரையில. சரிதானே? இன்றைக்கு ஐயா கஜேந்திரமார் அவர்கள் இன்றைக்கு வரையில. இன்றைக்கு வந்திருந்தது வந்து நான் உண்டு, சுமந்திரன் உண்டு, நாமல் ராஜபக்ச உண்டு, மனோ கணேசன் உண்டு, ரவுக் ஹக்கீம் உண்டு. இங்க வந்து எதிர்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், எதிர்கட்சி பாராளுமன்ற தலைவர்கள் யாரோட என்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அம்பாசிடர்ஸ் அல்லது எம்பசி ரெப்ரசன்டேட்டிவோட கதைக்கின்ற ஒரு பாராளுமன்ற ஒரு மீட்டிங், ஒரு பாராளுமன்றத்துல ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு மீட்டிங் தான் இன்றைக்கு நடந்தது. சோ அந்த மீட்டிங்ல வந்து என்ன விடயம் கேட்கப்பட்டிருந்தால் சகல நாட்டு அம்பாசிடர்ஸுக்கும் இலங்கையில ஜட்ஜஸ் மேட்ட வயச ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ கூட்டுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக கதைக்கப்பட்டது. சரிதானே? அங்க நான் என்னதை கதைச்சிருப்பேன், என்னதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வச்சு உங்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு முழுக்க தமிழாக்கம் செய்து போட போறேன்ற பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கும். அங்க நான் என்ன கதைச்சிருப்பேன், இப்ப ஜட்ஜஸ் மேட்ட ஏஜ கூட்டுறதுல நீ போய் என்னத்தை கதைக்க போறாய், நீதான் ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற சுதந்திர சுயாதீன பாராளுமன்ற உறுப்பினர், நீ போய் ஜட்ஜஸ் மேட்ட வயசை கூட்ட வேண்டாம் என்று தானே கதைச்சிருப்பாய். சோ அதுல இதுல என்ன இருக்குது, நாங்க இதோட வீடியோ நிப்பாட்டி போட்டு தாரன் வியூல போய் என்ன சாரி ஒண்ணு இருக்கிறாரு பாப்போம் இந்தியாவின்னு யோசிப்பீங்க. அதுதான்டா நீங்க விடுற பிள்ளைனால். இன்றைக்கு நடந்தது சகல அம்பாசிடர்ஸுக்கு முடிய மீட்டிங். சரிதானே? சகல அம்பாசிடர்ஸுக்கு முடிய மீட்டிங். அங்க அர்ச்சுனா ராமநாதன் என்னதை கதைச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? எங்களுடைய செம்மணி தொடர்பாக கதைச்சவன். சரிதானே? எங்களுடைய செம்மணி தொடர்பாக இன்றைக்கு கதைச்சனான். கதைச்சா பிறகு நான் சொல்லல, சில அம்பாசிடர்ஸ் வந்து டு யூ ஹேவ் அ கார்டு என்று கேட்டாங்க. உங்க என்ன கார்டு, இந்த கார்டு என்ன கார்டு இருக்கான்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், நான் கார்டு ஒன்று மடிக்கிறேன், கார்டு இல்லை. சரி, கேன் ஹேவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர், யுவர் நேம் ப்ளீஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர்.
தங்களோட டைரியில் எழுதிட்டு போறாங்க. நான் எந்த அம்பாசிடர் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பல. சோ என்னதை கதைச்சிருப்பேன் நான் என்று நினைக்கிறீங்க? முதலாவது வந்து எடுத்த விதத்துல போய் அதுல செம்மணி படுகொலை தொடர்பா நீதி விசாரணை வேணுமென்று ஜாதிவாதி போலீஸே என்று அப்படி கத்தையில அதுதானே இப்போ இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மீட்டிங். சரிதானே? இங்க நீங்க கஜேந்திரன் மாதிரியான ஆக்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு எம்பியாக்கே அனுப்புறீங்கன்னா தட்ஸ் அ ராங் திங் யூ ஆர் டூயிங் இன் யுவர் லைஃப். சரிதானே? கஜேந்திர உமாரை அனுப்பினீங்கன்னா அவன் என்ன கதைக்கிறான்னு உங்களுக்கு வெளியே சொல்லவே மாட்டான். கஜேந்திரனை அனுப்பினீங்கன்னா அவன் கதைக்கவே மாட்டான், வெளியே சொல்லவும் மாட்டான். நானா வெளியே வந்து சொல்லுவேன், நாங்கள் அதோட கஜனா இதோட ஸ்ரீதரன் அனுப்பினீங்க என்றால் மதிப்புக்குரிய தலைவர் அவர்களே, அந்த கிளிநொச்சி சேனம் பாவம். சரி, நான் அவர்களை அடிமட்டம் தட்டவோ இதுவோ இல்லை. நான் இன்றைக்கு சில விடயம் காய்ச்சினான். முதலாவது விடயம் காய்ச்சினான் இந்த ஜட்ஜ்மேருடைய, அது வந்து ஹைலைட் இல்ல, சும்மா அதை சொல்றேன் நான். ஜட்ஜ்மேருடைய வயசு 60, 62 ஆகுறாங்க, 62, 65 ஆகுறாங்க, 65, 67 ஆகுறாங்க. அது பரவாயில்ல தானே? ஜட்ஜ்மேட்ட வயசு அது பிரச்சனை இல்லை தானே? சோ இன்றைக்கு அதே மாதிரி தான் வைத்தியர்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜையும் கூட்ட சொல்லி ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ் எல்லாம் கேக்குது. 63 இருக்கிறத 65 ஆக்குங்க, 67 ஆகுங்க. ஏன் வைத்தியர்கள் ஒரு கன்சல்டன் ஒரு ஆள் இல்லாம போறாரு என்றால், ஒரு ப்ராஃப் ஒரு ஆள் இல்லாம போறாரு என்றால், ஒரு இப்போ உதாரணம் சும்மா எங்கட ரவிராஜ் சார், அல்லது வந்து எங்கட கீதாஞ்சலி மேடம், அல்லது வந்து அனஸ்தீசியா விளையாடு எல்லாரையும் சொல்லணும் என்ன, பிரேமகிருஷ்ணா சார், இவனுகள் இந்த ஃபீல்டுல இருந்து இல்லாம போய் நம்மண்டா இவனுகள் சொல்லிடாது சார் மேம். அன்னைக்கு நான் எங்கண்ட இந்த பொலிட்டிஷியன்ல பேச்சு அப்படியே பழகி போயிட்டு சார் மேர் வந்து அந்த ஃபீல்டுல இல்லாம போய் ரிட்டையர் ஆகி போய் எங்கேயாவது மூலையில இருக்கணும்னா தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் லூசிங் 40 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 50 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ 40 வருஷம் 50 வருஷம் குழந்தை பிள்ளைகளை பார்த்து இந்த கீதாஞ்சலி மனசிக்கு எனக்கு ஆசை மேடத்துல, அதால இப்படி கதைக்கிறேன். கீதாஞ்சலி மேடத்துக்கு இவ்வளவு எனக்கு என்ன ஏன் மனசின்னு சொன்னார் மேடம், என்ன பார்மகாலஜியில அட்மிஸ் பண்ணவா, ஆனால் பீடியாட்ரிக்ஸ்ல வந்து பாஸ் பண்ணது மேடம் தான். நான் சும்மா சொல்றேன் நான். இனிமே உங்களை எல்லாம் பாப்பன நாங்க பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆயிட்டோம், எனக்கு எல்லாம் ஆசை பீடியாட்ரிக் எல்லாம் உங்களோட இருந்து செய்திருக்கணும் எல்லாம் போயிட்டு. சோ எனிவே ஏன்னாலும் இவ போய் நம்ம சொன்னா 40-50 வருஷத்துக்கு எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஒரு சீனியர் கன்சல்டன்ட், சீனியர் ப்ரொஃபமேர் போய் நம்ம தான் அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட்ஜ்மேருக்கு இதே தான் காரணம் சொல்லி கொண்டிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆக்கள் போறது, ரிட்டையர் பண்ணி போறதை தாங்கள் விரும்பலேண்டு. சூரசேன பத்மன் சூரசேன அவர்களை போவோம் மறைக்கிறதுக்காக. ஆகவே இன்றைக்கு சில விடயம் காய்ச்சிருக்கேன். இதோட உங்களுக்கு நெஞ்செறிய வேணும், இதோட உங்களுக்கு விளங்கோணும் அர்ச்சுனா ராமநாதன் யாரு என்று உங்களுக்கு இதோட விளங்கோணும். அந்த விடயத்தை போறனாவே நான் முதலாவதாக இந்த விடயத்தை சொன்னா அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல. நாங்களும் இதே மாதிரி தான். நான் ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு பார்லிமெண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் பார்லிமெண்ட் எம்பி. நாங்கள் எங்கட ப்ரொஃபஷனல் பொடியால் டாக்டர்ஸ் ஏஜை கூட்ட சொல்லி இந்த கவர்மெண்ட் வாழ்க்கையில கூட்டையில, ஆனால் இவர்கள் ஜட்ஜஸ் மேட்ட வயசை கூட்டுறாங்க. திஸ் இஸ் தேர்ஃபோர் இட்ஸ் a பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட், இட்ஸ் நாட் த அதாவது வந்து இது வந்து மக்கள்ல இருக்கிற கன்சர்ன்ல இருக்கிற விடயங்கள் அல்ல என்றதை வடிவா சொல்லி போட்டு நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன். அதை நான் சொன்னேன். அது பிறகு சுமந்திரனுக்கு ஆச்சு. சுமந்திரன் அதுல சட்ட ரீதியாக அப்படி எல்லாம் கூட்டில அது எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் தெரியும். ஆனா அந்த பாயிண்ட்ஸை நான் இப்ப வெளியே சொல்ல மாட்டேனே என்று போறேன். இந்த கிளீல் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறானுங்கள் தானே இவங்க அப்படி கேட்டுட்டு போறேன். எனக்கு அதுல அவ்வளவு பேருக்கு முன்னாலே எனக்கு சட்ட ஆலோசனைகள் எனக்கு தெரியும். இவர் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிற விதம் எனக்கு தெரியும். ஆனா வெளியே சொல்ல மாட்டேன், என்ற அரசாங்கம் அலர்ட் ஆயிரும் என்று சொல்லி போட்டு எங்க சுமந்திரன் ஐயா போறேன். நீங்கள் முதல்ல ஒரு ஆங்கில கதை ஒன்று முன்னுக்கு போட்டிருந்தா நீங்க பாத்துருப்பீங்க. பாத்தீங்களா? நீங்கள் தொடக்கத்துல ஆங்கில கதை ஒன்று போட்டிருக்கேன், அதை பாத்தீங்களா? நீங்க அதனுடைய விளக்கத்தையும் எல்லாத்தையும் மாதரா சொல்றேன். வாங்கோ ஃபர்ஸ்டா 1.5 மணி மேல இருக்கு, இஷ்டமெண்டா பாருங்க, இல்லாட்டி போங்க. சோ அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய விளக்கத்தை நான் திருப்பி சொல்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. To my colleague, thank you very much. Sorry, I'm adding some points at the last moment. As you all know, I'm a Tamil-speaking parliament member, especially from northern part of the Sri Lanka. I just forgot the one point. As you all are aware, we have excavation going on Chemmani, which is now passing 480 skeleton has been taken out of the Chemmani mass grave. And as you all are aware, the original Chemmani mass grave excavation was started. The case was in 1996, where it was closed by then government. And now in the recent times, the Chemmani mass grave was again started digging up. The same judge who has given the verdict in 1996 was waiting for the Supreme Court of Appeal appointment, where he was rejected. He was first ranked and he was rejected, Mr. Vilanjalian.
and then later this judges age extension is introduced. Now that we look as a Tamil community, we look at that as a systematic discrimination by the government, because Judge Ilanjalian was very very courageous, and he was the one who during the war times in 1990s, where the local war is at the peak, he has given verdicts without any fear. Now the current government has dropped him out of Court of Appeal, and now they have introduced this judges extension, and people from the north always look for the international investigation for the Chemmani mass grave, which is now passing 480. So now the current government, what they are trying to do is they are trying to appoint some judges who can work with the government, and that international intervention on that Chemmani mass grave is blindly closed. So therefore, as from Jaffna, north part of the Sri Lanka, I would like to bring your kind consideration that if there is any point that you can voice up the minority people from Sri Lanka, this is a major concern from us. So this extension even affects the minorities in a very severe way. Thank you. இது இன்றைய தினம் நடந்த அவ்வளவு அம்பாசிடருக்கு முன்னால, அவ்வளவு அம்பாசிடர்ஸுக்கு முன்னால இன்றைக்கு நான் எங்களுடைய செம்மணி தொடர்பாக காய்ச்சிருக்கேன். போன விடயம் வேற, உங்களுக்கு தெரியும். இன்றைக்கு நான் போன விடயம் இலங்கையில ஜட்ஜ்மெண்ட வயசை கூட்டுகிறார்கள் என்பது தொடர்பாக சகல அம்பாசிடர்ஸுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற நடக்கிற கூட்டம். இங்க இன்றைக்கு சுமந்திரன் வந்திருந்தவர், ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கு எங்களுடைய மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உரிய எங்களுடைய ஐயா சுமந்திரன் வந்திருந்தவர். ஒரு வசனம் கதைக்கல, அவர் நினைச்சிருந்தா கதைச்சிருக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வேற வேற அம்பாசிடர் மேரோட போய் கதைச்சு செம்மணிக்கு சர்வதேச விசாரணை வேணும்ன்றத சுமந்திரன் சிம்பிளா, உங்களுக்கு தெரியும். சுமந்திரன் இப்ப மோர் தேன் 10 years 15 years இந்த பொலிட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஆள். நாங்கள் இப்பதான் இந்த பொலிட்டிக்ஸுக்கு அங்கி இருக்கிறோம். சோ எங்களுக்குள்ள இருக்கிற P2P என்று சொல்லுவார்கள், பர்சனல் ரிலேஷன்ஸ் அல்லது PR என்று சொல்லுவார்கள். பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த அம்பாசிடர் மேரோட சரியான பூவ. இவன் ஒரு விசா எடுக்கிறது கூட we have to wait. விளையாச்சா உங்களுக்கு, ஒரு விசா எடுப்பதற்கு கூட we have to wait. ஆனால் we have to wait இந்த போலிங் லைன்ல நிக்க வேணும். ஆனால் சுமந்திரன் போன்ற ஆக்களுக்கு அம்பாசிடருக்கு கால் பண்ணி இப்ப வந்திருக்க அர்ச்சுனாண்ட ஒருத்தன் கௌசல்யாண்ட ஒருத்தியோட இதை போடுவான், அவனை நீங்க அப்ரூவ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இவர்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த 10 வருஷத்துல சகல அம்பாசிடர்ஸோட மூவ் பண்ணி அந்த ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதான் உண்மை. அதால உழைக்கிறாங்க, அதால கோடி கோடி கோடியா சனத்தை ஏமாத்தி ஒவ்வொரு அரசாங்கங்களையும் விரட்டி தங்களோட அரசியல் செய்து கொண்டாங்கன்றதுதான் உண்மை. சரிதான். இந்த உண்மைய சுமந்திரன் ஏற்றுக்கொண்டாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, சாணக்கியன் ஏற்றுக்கொண்டாலும் பரவாயில்ல. அம்பாசிடர்ஸ் மேரோட போய் டெய்லி ஒரு கேட்டசி மீட்டிங் சொல்லி கதைச்சு போன் நம்பரை கொடுத்து இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு முக்கியமான இந்த நாடுன்னு நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன் சொல்லா சுமந்திரன் மாதிரியான கோல் பண்ணி என்னை பற்றி கேவலமா சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆக தானே வாங்க. அவ எந்த நாடுன்றதை நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த அம்பாசிடர் நான் வரணும், ஹலோ ஹாய் மே டாக் டு யூ, எஸ் சார் சொல்லி கேன் ஹேவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர், கேன் ஹேவ் யுவர் கார்டு. நான் சொன்னேன் சாரி சார், ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ கார்டு, I just came to the politics a recent couple of years back and சொல்லி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த பொலிட்டிக்ஸுக்கு வந்தா எனக்கு என்னோட கார்டு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்ல, கார்டு அடிச்சு வச்சிருக்க பெரிய வேலையில ஒரு 10,000 ரூபாய் காசு அடிச்சு வைக்கலாம். எனக்கு அவ்வளவு பந்தாக்கள் உருட்டி கொண்டு தெரியணும் தேவையில்லை எனக்கு இருக்கல. பட் நான் இப்ப வித் டைம் ஐ ஃபீல் லைக் கௌசல்யாக்கு நான் அந்த கார்டு அடிக்கணும். இப்ப எங்களுக்கு தானே விளங்குது நாங்க என்ன பல விட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கௌசல்யா next time when I am taking for next meetings, I will definitely do it for her. அவளை எல்லாமே நான் செய்து அப்படி பொம்மை குட்டி மாதிரி கொண்டு வச்சிருப்பேன், காய்க விடவாடு. ஏனென்றால் அவளுக்கு நான் பின்னால் சகலை செய்து கொடுப்பேன். பட் எனக்கு nobody has helped me, nobody has showed me the path. I walked into this path and I made this path. Therefore the presidents can walk without a fear because I will be always there. யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த அரசியல் பாதையை உருவாக்கி இருக்கிறது ராமநாதன் அர்ச்சுனா. நான் இந்த பாதையில கனதூரம் போயிட்டேன். இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவரோட ஒரு மெசேஜ் பண்றதுக்கு முன்னாலேயும் நாளைக்கு விடிய 9 மணிக்கு வர சொல்லியார். ஏன் வர சொன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு 9 மணிக்கு வா கதை கவர்மெண்ட் இருக்கார், எனக்கு தெரியல. பட் இவன் நாமளோட உங்களுக்கு போட்டோஸ் வரும், நாமளோட கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கும் ஒரு இவ்வளவு நேரம் காய்ச்சி ஒன்று, எனக்கு இவ்வளவு நேரம் காய்ச்சி ஒன்றோ தெரியாது, இவ்வளவு நேரம் காய்ச்சி சிரிச்சு கொண்டு அந்த அண்மையில ஒரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு அமைச்சர் ஒருவர் முன்னாள் பாராளுமன்ற சொல்லிப்பார் அர்ச்சுனா ராமனான சிறையில போடணும் இந்த அரசாங்கம் காய்ச்சிருப்பார். அவரோட போய் நாடு காய்ச்சினார். யாரு சொல்லுங்க, சுரேந்திராவன் ஐயாவோட
சுரேந்திராவன் அண்மையில் ஒரு இதுல பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் இருக்கிறார் அர்ச்சுனா ராமநாதன். அவரை வந்து விடுதலை புலிகள் பிரபாகரன் படத்துக்கு வந்து இந்தியாவில் போய் பூ போட்டிருக்கிறார். அவரை நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி போடணும், இந்த NBP அரசாங்கம் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி போடணும் இவர் காய்ச்ச ஊடகத்தையும் பார்த்தேன். சுரேந்திராவன் அன்னைக்கு நான் போய் காய்ச்சி நல்லா அப்படி சும்மா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு எந்த கோவம் இல்லை. நான் ஜெயில போகணும் யாருன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ வெரி வெல், நான் போயிட்டு திரும்பி பாரு வருவாங்க. இன்றைக்கும் கூட அடுத்த ஜனாதிபதியா வரப்போற யாரென்றாலும் நான் என்னதான் கொலை செஞ்சா கூட என்ன காப்பாத்துற நிலைமையில தான் இருக்கணும். ஆனா எனக்கு அது தேவையில்லை, நான் அப்படி செய்ய போறேன். நான் அப்படி கல்லணும் இல்லை, அப்படி இப்ப காப்பாற்ற தேவையில்லை. எனக்கு சரியான கவலை. இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் இந்த அடிபாட்டை பாருங்க. சிங்களத்துல நான் தமிழ்ல கதைக்க போனா தமிழ் மக்களுடைய வலிகள் எத்தனையோ விஷயம் கோப்பா பிளவு காணி தொடர்பாக கதைக்க போனா சரியான மென்டல் பிரஷரா இருந்தேன். எனக்கு அப்படி வேணும்னு குழப்புறாங்களே. இதுதான் தமிழட்ட நிலைமை. விளங்கிக்க அவங்களுக்கு குழப்பினவனு கிழிச்சிருக்கேன் சிங்களத்துல. அது சிங்களத்துல ஓடி பத்துமா இல்லா சென்டிப்பாண்டு கொமெண்ட்ஸ் நான் பார்த்தேன். 22 மினிட்ஸ்ல 1.5K 1.5K 22 மினிட்ஸ்ல போயிருக்கு. சரிதானே? 22 நிமிடத்துல 1.5K ஓடி இருக்கு அந்த நான் கதைச்ச வீடியோ. ஒரு தட்டையும் ஓடாது சிங்கள மீடியாக்கள்ல, ஒரு தண்டையும் ஓடாது. இன்றைக்கு எங்களுடைய பாராளுமன்றத்துல கண்ண விடயங்கள் கதைக்கிறது. வடக்குல நடக்கிற பிரச்சனை, இந்த மீனவர் பிரச்சனை, அது இதுண்டு கணக்கு சிங்களத்துல கதைச்சு. நான் கூட நேற்று வீடியோக்கள்லையும் சொன்னேன், இரவு 9 மணி அப்டேட்லையும் சொன்னா சிங்களத்துல நான் கதைக்கணும், அப்பதான் சிங்கள ஜனத்துக்கு விளங்கும். இல்ல கஜேந்திரகுமாரோ அல்லது சுமந்திரனோ சிங்கள சனத்தின் மனசை வெல்றதுக்கு ஒரு நாளுமே ஆசைப்பட மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கள அரசியல்வாதியை வெல்லணும், தமிழர் தீவிரவாதி என்று காட்டிக்கொள்ளணும், அதுக்கு தாங்க சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி. ஆனா அங்க வந்து இங்க தமிழற்ற ஓட்டுகள் எடுத்துக்கொண்டே அங்க ஒரு சரியான கேவலம். எனக்கு இதுக்கு மேல சொல்ல தெரியலடா, இதுக்கு மேல என்னோட அது 2 வருஷம் சொல்லி கலைச்சு போடணும். உங்களுக்கு விளங்கல. இதுக்கு மேல ஒருத்தனால எப்படி சொல்ல தெரியல. அந்த ஸ்பீச்ல காய்ச்சி சிங்கள உரையை சொல்றேன். நான் ஆரம்பித்த பிறகு அவர் சொன்னார், மே ஒபத்துமா அது விஷயத்த அதால கத்தாக்குறான் நல்லா சிங்களம் தெரியும் தானே, අදාළ මං නෑ මට මම ඔයාට අවසර ඇතුවද මම කතා කරනවා කියලා මේ 91 කියලා මං කිව්වා. තමුන්නා සේවා දන්නේ නැහැ. අතනින් ඇවිල්ලා අර හංසකන්ට சொல்லி அவர் எனக்கு சரியான கவலையா இருக்கு. சரியான ஃபீலிங்கா இருக்கு. விளங்கிச்சா உங்களுக்கு? எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் வந்து எனக்கு கதைக்கணுமென்ற ஆசையா இருக்கு. பாராளுமன்றத்துல தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையே சிங்களத்துல எரிஞ்சு கொட்டணுமென்ற ஆசையா இருக்கு. ஆனால் இவங்க சிங்களத்துல எனக்கு எரிஞ்சு கொட்ட விட மாட்டாங்க. இந்த சிங்கள பேரினவாதம் என்ற இதுதான். அப்பாவி சிங்கள மக்களை ஒரு நாளையும் வெறுக்காதீங்க. நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்றேன், எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு அப்பாவி சிங்கள மனத்துக்கு மக்களுக்கு இது ஒன்றும் தெரியாதடா. அவனால் பாவம். அவங்க வீட்டை போய் சாப்பாடு கேட்டு பாருங்க, அந்த மாதிரி சாப்பாடு தருவாங்க. குடிக்க தண்ணின்னு கேட்டு பாருங்க, அப்படி தண்ணி தருவாங்க. அப்படி அவங்க நீ சிங்களவன் நீ தமிழனுங்க நாங்கள் தானே செம்புல கொடுக்குறது, கோப்பையில கொடுக்குறது, போத்தல்ல ஊத்தி கொடுக்குறது. சிங்களவன் இரவு படுக்கிறதுக்கு இடமில்லைன்னு கதவை தட்டி சொன்னாலும் உள்ள வந்து படுன்னு சொல்றவன் தான் சிங்களவன், பயம் இல்லாம. ஆனா நாங்கள் தான் என்னென்றால் சரியான கவலை என்னென்றால் சரியான படுமோசமான எல்லாமே என்னென்றால் இதுல இருக்கிற இந்த சில இந்த ஹன்சக மாதிரியான ஆக்கள் இந்த ஒரு நிமிடத்தையும் திட்டமிட்டு குறைச்சு கயந்திரமார் பொன்னம்பலத்தின டைம்ல ஒரு சதம் குறைக்கல. அவருக்கு என்ன 1.5 நிமிஷம் கதைக்க கூட விட்டு கிடக்கு. போய் பாருங்க நீங்க எடுத்து டைமே. ஆனால் அர்ச்சுனாண்ட கதை என்றால் அவர் கயந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் இவருடைய நண்பர். அப்படி அது இது சரியான மோசம். இது மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து அடிபட்டு கொண்டிருக்காரு. நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்க என்றால் ஓகே அர்ச்சுனா ராமநாதன் வந்து நல்லா செய்கிறார் பொலிட்டிக்ஸ்ல. உங்களுக்கு தெரியல, நான் ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்ஸ் மிகப்பெரிய சதி வலைகளை இருந்து அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு அதை எப்படி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினே எனக்கு தெரியல. இன்றைக்கும் சில அண்ணவரால் கோல் பண்ண கோல் இடையில கட்டா போச்சுது. எந்த போன் காருக்கு கனெக்ட் ஆகி அதுல கோல் வந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏதோ ஒரு போன் கனெக்ட் ஆகி கோல் வந்தது. எந்த போனுக்கு கோல் வந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது. A12க்கு வந்துச்சா இன்னும் வாட்ஸ்அப் கோலோ நார்மல் கோலோ தெரியாது. அந்த அண்ணா என்னோட காய்ச்சி கொண்டு போன் கட்டா போயிட்டு எந்த போன்ல கோல் வந்தேன்னு திருப்பி எடுப்போம் பார்த்தால் மீட்டிங்கும் அவசரமா போகணும். சோ திருப்பி அவர்கிட்ட நம்பருக்கு எடுக்கிறேன். கதைக்கிறது யாருன்ற கூட ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம். அந்த இடத்துக்கு இப்போ வெளிநாட்டுல இருந்து அர்ச்சுனாவோட கதைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, உள்நாட்டுல இருந்து கதைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. எனக்கு இது விளங்கல என்னென்றால் சரியான கவலையா இருக்கு. இன்றைக்கு அங்க போய் கதைக்க நினைச்ச விடத்தை கூட விட முழுக்க பேச வேண்டி வந்த சிங்களத்துல சிங்களத்துல இல்ல என்ன என்னடால் சிங்களத்துல போய் இவர் கத்திக்குள்ளாரு சிங்கள வாக்கள் எடுக்க வழிகிறேன். எனக்கு அப்படி ஒரு சிங்கள வாக்கள் தேவையில்லடா. நான் தான் பாராளுமன்றத்தை விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்ல போறாள் சொன்னால் ஆகவே எனக்கு அந்த சிங்கள வாக்கள் தேவையில்லை. நான் சிங்கள இடத்துல போய் வேலை செய்வேன் வைத்தியரா. நான் இதுல ரிசைன் பண்ண அப்புறம் நான் இந்த பாட்டில் நீங்க மானசவை கோல் பண்ண பிறகு பிரைவேட்ல போய் வேலை செய்ய தாண்டா போறேன். அதெல்லாம் நீங்கள் குத்திமுறிய தேவையில்லை. ஆனால் சரியான கவலையா இருக்கு. சரியான மன அழுத்தமும் சரியான கவலையுமா இருக்கு. இந்த சமூகத்துல தமிழருக்காக போராடுறது சரியான கஷ்டம். நீங்க அதுக்கு நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்க டாக்டர் யார்டியோ காசை கொள்ளையடிச்சு. எனக்கு அப்படி 1-2 பேர் கதை கேட்க நான் யோசிக்கிறேன், விட்டுட்டு போவோம் அப்பா. இன்றைக்கு நான் மனசால பட்ட கஷ்டம் மாதிரி
ஒரு மக்களோட இனத்தின வெளிய காய கொண்டு ஆசைப்படுறேன். ஆனா குழப்புறாங்க பாராளுமன்றத்துல 3 தரம் குழப்பினா பிறகுதான் பேசினான். புட்டு வாடின காலம் இங்கன வாவில வாடி வேண்டு சரி 3 தரம் பேசினா பிறகுதான் நான் 3 தரம் குழப்பினா தார 7 நிமிஷம் 3 தரம் குழப்பினா 4 நிமிஷம் வரைக்கும் போயிட்டு 4.5 நிமிஷம் வரைக்கும் போயிட்டு. சோ அது சரியான கவலை எனக்கு விளங்கல. அது இதுக்கான தான் நான் யோசிக்கிறேன். அடுத்த எந்த அரசாங்கமும் அங்க போய் இருக்கணும். அமைச்சர்மாருக்கு விரும்பின நேரம் வரைக்கும் கதைக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு அமைச்சர்மார் எழும்பி எத்தனை நிமிடம் கேட்கலாம் பாயிண்ட் போடுற காய்ச்சிட்டு எனி மினிஸ்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பி டன். அடுத்த வருஷம் கதைக்கிறேன் பார்லிமெண்ட்லயே உட்கார்ந்துருந்து அடுத்த வாரம் வந்து மாட்டீங்களாடா நீங்கள் ஸ்ரீதரன் நீங்க எங்கடா வர போறீங்க பாராளுமன்றத்துக்கு. ஆனால் அடுத்த முறை நான் அடிப்பேன் 4 சீட்டாவை நான் அடிப்பேன் யாழ்ப்பாணத்துல. அந்த 4 சீட்டும் தமிழண்ட வெளியே கதைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பாய்ப்பேன். நான் முல்லைத்தீவு அடிச்சுக்காரன் முல்லைத்தீவு வவுனியாக்கள் வச்சு அடிச்சுக்காரன். என்றால் முல்லைத்தீவு மக்களுக்கு அந்த உண்மையா அர்ச்சுனா என்னதுக்கு போராடுறான் என்ற இதுகளை விளங்கி கொள்ற அளவுக்கு ஊடகங்கள்ல போய் சேரல. விளங்கிட்டு அவங்களுக்கு அர்ச்சுனா என்னத்துக்காக போராடுறான் என்னத்துக்காக பாராளுமன்றத்துல கத்துறான்ற விளங்கிடு. இவங்க களவெடுக்கிறாங்க காட்டி கொடுக்குறாங்க. தமிழரசு கட்சி அங்க ஓட்டிங் போடுறதுக்கு நிக்கிறேன்றத சொல்றதுக்கு ஊடகம் இல்லை எனக்கு விளங்கிச்சு. அவங்களுக்கு ஐபிசி என்ற ஒரு தரதள ஊடகம். அந்த தரதள ஊடகத்துல இந்த என்ன உறவு பாலம் என்ற ஒரு கள்ளன் அப்படியான பண முதலோட அடிபடுறா எப்படி என்ன ஜோதிச்சு பாருங்க. நீங்க கொஞ்சம் மனச்சாட்சி பாடி வெளிநாள் இருக்கிறார்கள் இந்த வீடியோ 4000-5000 பேர் பாக்குறீங்க. ஆனால் ஏதாவது பண உதவி என்ற 4-5 பேர் தான் ஹெல்ப் பண்றீங்க. 4-5 பேர் எவ்வளவு கேட்டாலும் தாராளவுக்கு இருக்கிறாங்க. ஆனால் பண உதவி என்று கேட்டால் ஆனால் எல்லாருக்கும் பாக்கணும் ஓகே இவர் அடிபடுறாரு இப்படி அடிபடக்கூடாது இப்படி கத்தக்கூடாது. தேசிய தலைவர் அடிபடாம கொஞ்சம் கொண்டுதான் ரோட்ல நின்று அடிச்சு பிரிச்சு எல்லாத்தையும் கொண்ட புதைக்கைகள அப்ப அடிபாட்ட விளங்கையில எனக்கே இவ்வளவு ஹோம் இருந்ததுன்னா அந்த மனுஷனுக்கு எவ்வளவு ஹோம் வந்திருக்கும் அந்த நேரத்துல. எது எப்படியோ சரியான கவலையா இருக்கு. இந்த பாராளுமன்றத்துல பலமும் இல்லாம இழக்கிற நிலத்தை பற்றி கதைக்கிறது. இன்னைக்கு நான் பலாலியை பற்றி எல்லாம் கதைச்சு சிங்கள சனத்துக்கு உடச்செறியன்னு தான் வலிக்கிட்டான். இன்றைக்கு முழு சிங்கள எனக்கு நீங்க சொன்னா நம்ம மாட்டீங்க கேண்டீன்ல வேலையிறவன இருந்து பாராளுமன்றத்துல கூட்டி ஆள்றவன் வரைக்கும் என்னோட கேட்டு செல்ஃபி எடுத்திருக்கான். டாக்டர் அப்படியே கமேகில பெண்ணோன்னு அணி போட்டோ கண்டு தண்டு விளையாங்க அவங்களுக்கு. இன்றைக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லிப்ட்ல கண்டால் காண்ற இடத்துல சனமோடி என்னோட தான் போட்டோ எடுக்கிறது. ஏன் நான் தான் முஸ்லிம் மக்களை எதிராக அவர்களுடைய சில விடயங்கள் தரவா காய்ச்சிருக்கிறேனே இல்ல. සිංහලතර சொல்றது අප ඔබතුමා කොච්චර කතා කරොත් ඔබතුමා වගේ අවංගව කතා කරන කාටවත් බෑනේ නේද මට ඒක ඇති මේ අවුරුදු දෙකක් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මම මේක මේ නම ගත්තා නම් මට මේක ඇති அதாவது அர்ச்சுனா டாக்டர் உங்கள மாதிரி உண்மையாக மக்களுக்காக கதைக்கிறவன் யாருமே இந்த உலகத்துல இல்ல என்ற விடயத்தை சிங்கள மக்கள் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஆனா நானே சொல்றேனே நான் தான் பிரபாகரனுக்காக கதைக்கிறேன் என்னுடைய மக்களுக்காக கதைக்கிறேன் மாவீரர்களுக்காக கதைக்கிறேன் எத்தனை ஊடகங்கள்ல சொல்லிக்கிறேன். இத்தனைக்குமே அந்த ஜெப்போவுக்கு நக்குற சில கேசுகளை தவிர ஜெப்போண்டா அவங்களுக்கு தெரியும் தானே இந்த ஜேவிபி காரட்ட ஜெப்போமா இருக்கு நக்குறத தவிர மிச்சம் முழு பேருக்கு மற்றனா பிடிக்கும். என்ன சரியான கவலை இதே என்னுடைய இனத்துல புலம்பெயர் நாட்டுல இருக்கிற நாமல் வந்தவன் இதுக்கு சஜித் பிரேமதாச சாரோட நடுக்காச்சுனா நாமல் ராஜபக்சோட ஆச்சுனா நாமல் ராஜபக்ச என்னுடைய சேம் ஏஜ் 86 born. அதால எனக்கு அவனோட கதைக்க வேணும்ன்ற தேவை இருக்கு. அதுக்குள்ள வந்திருக்கேக்க எல்லாரும் வந்திருக்கேக்க மூத்த தூக்கி கொண்டு போயிடலாது. நாமளோட நான் காய்ச்சினான் பல விடயங்கள் காய்ச்சினான் சில விடயங்கள் இதுல சொல்லலாம் எனக்கு. ஆனால் பல பேரை பற்றி எல்லாம் எனக்கு அவங்க இன்றைதான் உண்மை சொல்றாங்க சரிதானே. இப்ப நான் அவங்களுக்கு உண்மையா இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு உண்மையான விடயத்தை எல்லாம் கதைக்கிறேன் என்ற உண்மை பல பேர் சரியான எக்கச்சக்கமான பேர் சொல்றாங்க எனக்கு. டாக்டர் நாமல் ராஜபக்சவனுடைய அப்பா உங்களோட அப்பாவை கொலை செஞ்சவர் எப்படி டாக்டர் கதைக்க மனம் பெறுதுண்டு. அப்ப நான் சொல்றேன் என்ன கொலை செய்யல தானே நாமல் ராஜபக்ச என்ன கொலை செய்யல. நான் அதை மன்னிக்க தயாராக இருந்தால் என்னுடைய இனம் மன்னிக்கணும் மட்டும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நான் அதை மன்னிக்க தயாராக இருந்தால் நான் இந்த நாட்டுல நிம்மதியா வாழலாம். இல்லாட்டி அடுத்த ஜனாதிபதி சஜித் பிரேமதாச வந்தாலும் இந்த நாமல் வந்தாலும் திருப்பியும் நீங்க ஊதியங்களா இருந்தா குத்துவாங்க ராசா அது மட்டும் ஷுவர். சோ நீங்க காலங்காலமா அப்படி அழிபட்டு தான் சாகிறதுன்ற விட அவங்களோட மனசாட்சியை ஒரு தட்டி கேட்போம். எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியும் தானே சிங்களம் தெரியும் தானே. சோ அவங்களுடைய மனசாட்சியை தட்டி கேட்போம். இன்றைக்கு இந்த உரையில நான் இப்போ ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அதுல ஆங்கிலத்துல போட்டிருக்கேன் அவைய யாருமே சொல்லல நான் கதைக்கலையண்டு. இளஞ்செழியன் என்ற ஜட்ஜ் 60 வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ்ல 61 ஆயிட்டுல ஹைகோர்ட்ல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகாம 1996 ஆண்டோ இன்னும் நடந்த செம்மணி படுகொலை தொடர்பாக ஒரு நியாயமான தீர்ப்பு கொடுத்த அந்த மனுஷனுக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு போனா இவங்க நினைச்செல்லாம் ஆடிடாது. கோர்ட் ஆஃப் அப்பீலுக்கு போனா
இவங்க நினைச்சபடி ஆடையிலான அந்த மனுஷனை திலத்தி இருக்கிறாங்கன்ற விடயத்தை நான் பாராளுமன்றம் வச்சிருக்கேன். உங்களோட மனச்சாட்சிப்படி, உங்களோட மனச்சாட்சி என்று ஒன்று இருந்தா இளஞ்சலியன் என்று மேளமடிக்கிறவங்க இருக்காங்க தான், இளஞ்சலியன் தான் ஜட்ஜ் வரும். ஜோதிச்சு பாருங்கடா, அர்ச்சுனா ராமனுக்காக இன்று வரைக்கும் ஒரு வசனமா அதை கதை கேளுமான இளஞ்சலியனால அவனை அந்த வைத்தியசாலையில இருந்து விட்டு திலத்தினது தப்பு. முந்திதான் ஜட்ஜ், அந்த நேரம் கதை கேளாது. இப்ப நீங்க ஒரு வசனம் கதை கேளுமா இளஞ்சலியனால அர்ச்சுனா ராமனான அந்த வைத்தியசாலையில இருந்து எந்த பிழையும் விடாம ஊழல் கதைச்சதுக்காக மக்களுக்காக போராடினதாக வெளியால அனுப்பினது தப்பு என்கிறது கதைக்க இயலுமா? வாழ்க்கையில இளஞ்சலியனால கதைக்கிறா, சுமந்திரனால கதைக்கிறமா? இதுதான் நான் என்னுடைய மனசுக்கு அவனுக்கு ஓட் கூட கூடாது, இவனுக்கு ஓட் கூட கூடாது, அவனுக்கு ஓட் கூட கூடாது, இவங்களை எல்லாம் நாசமாக்கி வந்து நான் அமைச்சர் ஆக மாட்டேன், தேவையில்லை. அவன்கிட்ட பேரை 4 எனக்கு தெரிஞ்சவருக்கு இளஞ்சலியனை பற்றி கூடாம அடிங்கடாண்டு அடிச்சு அப்படி இல்லை. நியாயத்தை கதைக்கிறோம். அது இளஞ்சலியனுக்காக நான் கதைப்பேன். அது என்னால இயலும். ஏனென்றால் என்னுடைய மனச்சாட்சிக்கு ஒரு ஜட்ஜுராண்ட வேலையே இல்லாம பண்ணிருக்கிற இந்த அரசாங்கம் என்கிறதா எனக்கு தெரியும். அவர் இளஞ்சலியன் எனக்கு எதிராக போட்டி போடுறாரா இல்லையான்றத வேற பிரச்சனை. இன்றைக்கும் பாராளுமன்றத்தில் கதைக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் தான் இவர் சம்பந்தமா. ஆனால் இந்த துரோகிகள் தங்கட ஜட்ஜ் வேலைக்காகவே இன்று வரைக்கும் கதைக்க முடியல இவங்களால. சரிதானே? தங்கட ஜட்ஜ் வேலை போனதுக்காகவே இளஞ்சலினால இன்று வரைக்கும் ஒரு வசனம் கதைக்க முடியல. மைக் எடுத்துக்கொண்டு இப்படி அழுகிறார். நான் அழையலடா சாவச்சில்ல, நான் அடிபட்டேன். நான் நீங்க எத்தனை நாள் நான் சாப்பிடாம கொள்ளாம ஓடுறேன் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த சாவச்சேரி வைத்தியசாலைகளை வச்சு செனவை என்ன பூட்டி வச்சிருது, வெளியே போக கூடாது. இந்த விதத்துல நான் சில பேரை எனக்கு கவலையா இருக்கு. அப்படி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணினாங்க இன்றைக்கு எனக்கு எதிராயிட்டு. ஆனால் 2 பேர், ஒரு ஆள் பேர் மயூரன், இன்னொரு ஆள் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல அந்த கோழிகளன், இவங்க 2 பேரும் வந்து அந்த நேரம் வெளியில ரோட்ல படுத்து கிடந்தவங்க. நான் அதை மறக்கல. யார் அதை மறந்தாலும் அர்ச்சுனா மறக்கிறது தயாரா இல்லை. இவங்க வந்து ரோட்ல அவங்களுக்கு அரசியல் இருந்திருக்கலாம், மக்களுக்காக போராடி நினைச்சு கொண்டு போராடிக்கலாம், என்ன செய்யிருக்கலாம். 2 பேரும் இரவிரவா வந்து ரோட்ல படுத்து கிடந்தவங்க. அடுத்த நாள் விடிய காலமா மயூரனும் இவன் கோழிகள் சொல்லுவாங்க கிஷோர், இவங்க 2 பேர் தான் முழு இடமுமே தண்ணி போத்தல் வேண்டி கொண்டு தெரிஞ்சவங்க. ஆனால் அவங்க அதுக்கு பிறகு இந்த பேர்ல காசை வேண்டினாங்களா, என்ன செஞ்சாங்களா, அர்ச்சுனாட கொடுக்க வேண்டாங்களா, அர்ச்சுனாட போராட்டத்துக்கு வேண்டாங்களா, அதெல்லாம் என்ன தெரியாது. ஆனால் ஒன்று நான் அதை மறக்கல. இவை எந்த கட்சியா இருந்தா நாளைக்கு இவையுடைய பிள்ளைங்கள் வந்து சரியாக இருந்திருந்தா நாங்க இன்றைக்கும் சார்பாக கதைச்சிருப்போம். நான் எனக்கு உதவி செஞ்சவனை மறக்கிறதும் இல்லை. உப்புட்டவனை உள்ளளவு நினை என்றது தமிழ். சரிதானே? தமிழ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். உப்புட்டவனை உள்ளளவு நினை. சரிதானே? சரி, இனி வரும் காலத்துல மகாபாரத அர்ச்சுனாவை நீங்க பாக்குறீங்களோ இல்லையோ, கர்ணனை பார்க்க வேண்டி வரும். நாசுகாவை உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன். எதிர்வரும் காலத்துல மகாபாரதத்தை நீங்க பாக்குறீங்களோ, மகாபாரத அர்ச்சுனாவை நீங்க பாக்குறீங்களோ இல்லையோ, கர்ணனை பார்க்க வேண்டிய நேரம் வரும். நான் ஒரு கர்ணனாவே வாழ்ந்து சாகிறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். அர்ச்சுனாண்டு தான் பேர் வச்சவங்க. கர்ணாண்டு சாகிறதுல எனக்கு பிழை இல்லை என்றால் எனக்கு இந்த இனம் வாழ வேணுமாக இருந்தால் நான் இதை நோக்கி சிந்திக்க வேணும். நெடுக இந்த கள்ள கூட்டங்களை இப்படியே என்ன இந்த தமிழ் இனத்தை அழிக்க விடையிலாது. துரோகி என்று சொல்லுங்க, கர்ணனை துரோகி என்று சொல்லுங்க, கர்ணன் தன்னுடைய சொந்த தம்பியை கொலை செஞ்சுட்டு சொல்லுங்க. அர்ச்சுனனை விட 1000 மடங்கு பலம் உள்ளவன் கர்ணன். கர்ணன்கிட்ட போய் குந்தி தேவி கேட்ட 2 விரத்தாலதான் அர்ச்சுனனுடைய உயிரும் போனது, பேரும் வந்தது. ஆகவே கர்ணனாக மாற வேண்டி வந்தால் கர்ணனாக மாறுவேன். நான் உங்களுக்கு சொல்வேன், நாசுகா சொல்லி வைக்கிறேன். அதுல உங்களுக்கு நீங்கள் அதை எத்தனை விதமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம், எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் சரியான கவலையா இருக்கு. இன்றைக்கு என்னென்றால் நான் எதிர்கட்சியில இருந்து ஒரு விஷயத்தை ஒரு 7 நிமிஷம் ஒரு தமிழ் மக்களுடைய ஒரு 10-14 பொம்பளை பிள்ளைகளுடைய மனசுல இருக்கிற விஷயத்தை இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு மூலம் உலகத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஜேவிபி தடை செய்வதாக இருந்தால், ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கள்ளர் சம்பந்தமா கதைச்சு அதே மக்களுக்கு நான் வெளியால கொண்டு வரதுக்கு இந்த சமூகம் இந்த என்பிபி கயவர்கள் தடை செய்கிறார்களா இருந்தால், இனிமே நீங்க யாழ்ப்பாணத்துல என்பிபிக்கு போடுற ஓட்டை ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நீங்க போடுற ஆப்பு. ஆனா அது இவ்வளவுதான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு விளங்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. இந்த 2 வருஷமும் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு காத்தி இருக்கிறேன். 1500க்கு மேற்பட்ட வீடியோக்கள், என்ன 2000 கிட்ட வந்து நினைக்கிறேன் வீடியோக்கள், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. 1500க்கு மேற்பட்ட வீடியோக்கள், எத்தனையோ பள்ளிக்கூட நண்பர்கள் எல்லாரையும் வெறுத்து எல்லாரோடையும் சண்டை பிடிச்சு உங்களுக்கு ஆசை இது போராட்டம். இன்றைக்கும் என்ன மத்தியானம் சாப்பிடல, நம்புறேன் நமக்கும் என்ன மத்தியானம் சாப்பிடல. இந்த பாராளுமன்றத்துல சாப்பிட்டு இருக்கலாம். கதைக்கிற டைம் 3-3:30 வரைக்கும் இருக்க வேண்டி வந்தது. ஒரு ஆள் இல்ல போனா அதுல இம்ரான் மஹாரூவுக்கு நன்றி சொல்லணும். மதிப்புக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருவோணமலை, அவர் தான் கதைக்கு இருந்த டைம், எந்த டைம். அதுக்கு அடுத்தது இம்ரான் மஹாரூப்ட போய் கேட்டேன், எனக்கு மீட்டிங் இருக்குண்டே பின்னர் 4:30க்கு, 4 மணி, இப்பவே 4 மணி ஆயிட்டு நீங்க கதைச்சு அங்கால போய் எனக்கு வேற 6 மணி ஆயிரம் மீட்டிங் போறது பிரயோசனம் இல்லை. கேன் ஐ ஹேவ் யுவர் டைம் அண்ட் கேன் ஐ ஸ்பீக் ஆன் மை டைம் அண்ட் இம்ரான் மஹாரூப் சொன்னது ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தோஸ் ஆர் த பீப்புள். சும்மா நாங்கள் போய் இந்த நேரம் முஸ்லீம் கூடாது, தமிழ் கூடாது, சிங்களம் கூடாது, இப்படி நல்ல மனுஷன் இருக்கிறாங்கள்டா ஏரியாவில்.
பட் இந்த 2 வருஷம் இம்ரானோட இருந்திருக்கேன், இம்ரானோட மாரூஃபோட இந்த 2 வருஷம் இருந்திருக்கேன் நான். எனக்கு தெரியலடா யாரையுமே கெட்ட மாதிரி. சும்மா இந்த நேரம் முஸ்லீம் கூட, இந்த நேரம் சிங்களம் கூட, இந்த நேரம் மனுஷனோட மனுஷனா பழகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இன்றைக்கு இந்த விடயம் செம்மணி விடயம் கதைச்சா பிறகு செம்மணி விடயத்தை தெளிவா சொல்லி இருக்கிறேன். செம்மணி பிரச்சனையில செம்மணி புதகுழிய சர்வதேச விசாரணைகளுக்கு வேணும். நாங்கள் தமிழ் பேசுகிற எம்பியாக சர்வதேச விசாரணையை கேட்டு நிற்கிறோம். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் திட்டமிட்ட ரீதியில இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஏஜ் ரிட்டையர்மெண்ட் கூட்டுறதும் இந்த செம்மணி புதகுழியில சர்வதேச விசாரணையை இல்லாம பண்றதுக்காகத்தான்ங்கிற விடயத்தையும் அதை காய்ச்சி கேட்க முக்கியமான ஒரு நாட்டின் அம்பாசிடர் எனக்கு வந்து கேட்டார், கேன் ஐ ஹேவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர்னு சொல்லி. I have done what so I can do. I can do what so I can do. I have done. It's my time to go out of this parliament. என்னுடைய டைம் முடிஞ்சோண்டு வருது. என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் செஞ்சோண்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு கௌசல்யாட இதை பொறுப்பை கொடுக்குறேன், சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அவளுக்கு எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஆறுதலாம அவசரமா அவளை நான் பாதுகாத்துக் கொள்வேன், சொல்லிக் கொடுப்பேன். வெகு விரைவில் கௌசல்யா நீங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதமா அடுத்த மாதமா ரிசைன் பண்றது என்ன டிசைட் பண்ணல. ஐ வில் டேக் சம் டைம். நான் காசு கேட்டிருக்கிறேன், கிட்டத்தட்ட காசு வந்திருக்கிறது. ஆனால் என்ன அந்த கோஸ்ட் அடிபட்டா என்ன கொடுக்கறது தெரியல. குடுக்காடி கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல்ல கண்டம் ஆஃப் கோர்ட்ஸ். ஸோ அந்த கோஸ்ட் அடிபட்டா பிசகும். ஸோ அதுதான் தட்ஸ் மை ஒன்லி கன்சர்ன். கோஸ்ட் அடிபடாம என்னென்ன தப்புறது உண்டு. ஸோ மேபி யாராவது உதவி செய்ய விரும்பினா திரும்பி உதவி செய்ய விரும்பலாம். இல்லைன்னு சொன்னா பாராளுமன்றத்துல இல்லாட்டி அர்ச்சுனா ராமநாதன் உங்களுக்கு இனிமேல் இந்த அரசியல் வீடியோக்களை பாராளுமன்றத்துல இருந்து போட்டு கொண்டு மாட்டேன். வெளியில இருந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணி டெய்லி வீடியோ போட்டு கொண்டு தான் இருப்பேன். நான் சாப்பிடவும் வேணும். 2வது இந்த மீடியாவால கொண்டு போற அரசியல் எனக்கு மிகப்பெரிய விளைவுகளை தரும் என்னுடைய சார்பாக. ஸோ நன்றி, வணக்கம். இதுவரைக்கும் கேட்டிருந்தீங்கடா யாராவது, உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். தேங்க்யூ டாக்டர் அர்ச்சுனா. சனமே என்னை உனக்கு தெரிகிறதா, எனது குரல் புரிகிறதா, என்னினமே என் சனமே என்னை உனக்கு தெரிகிறதா, எனது குரல் புரிகிறதா, என்னினமே என் சனமே. அதனால் மரணத்தையே ஆசிப்பவன், மண்ணை நேசிப்பவன், அதனால் மரணத்தையே ஆசிப்பவன், என்னினமே எல் சனமே என்னை உனக்கு தெரிகிறதா, எனது குரல் புரிகிறதா, என்னினமே என் சனமே. அன்னை தந்தை எனக்கு முண்டு அன்பு செய்ய புறாவும் என்னை நம்பி உயிர்கள் உண்டு, ஏக்கம் நெஞ்சில் நிறைய மண்ணை நேசிப்பவன், அதற்காய் மரணத்தையே ஆசிப்பவன், என்னினமே என் சனமே என்னை உனக்கு தெரிகிறதா, எனது குரல் புரிகிறதா, என்னினமே என் சனமே.
குரல் புரிகிறதா இன்னினமே எல் சனமே என் முடிவில் விடிவிருக்கும் எதிரிகளில் அழிவிருக்கும் சந்ததிகள் சிரித்து நிற்க சரித்திரத்தில்